দরজার ওদিকে না দাঁড়ায় একটি দিকে দিকে চলে আসে। শোনেন আপা, লং কেস প্রেজেন্ট করার একটা মানে প্রোটোকল আছে। যখন দেখবি অনেক মানুষ দাঁড়ানো আছে, পরীক্ষার মধ্যে এত মানুষ থাকবে না, হাইস্ট 4 জন থাকবে অথবা 3 জন। 3 জন কে কে? 2 জন এক্সামিনার, আর একজন হচ্ছে আপনার বেল বাজাবে জুনিয়র, আরেকজন হচ্ছে আপনার অবজারভার। অবজারভার অনেক স্টেশনে থাকেও না, ঠিক আছে, থাকেও না। তো যখন দেখবেন যে আপনার বলতে তো হবেই আপনার, তখন আপনি কি মনে করবেন যে সামনে কেউ নাই, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আপনার মানে একদম অ্যাজাম করে নিতে হবে যে কেউ নাই, আমি আজকে একদম বলে মানে ই করে ফেলবো, ঠিক আছে? আপনি তাকাবেন সবার দিকে, কিন্তু আপনার মনের মধ্যে কখনো ঢুকানো যাবে না যে আমার সামনে কেউ আছে বোল্ডলি। যদিও আপনার আওয়াজ মাঝে মাঝে ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু না, তারপরে আপনার নিজের স্পিডটা বেশি বাড়াতে হবে, ঠিক আছে? করো রেডি। চলতেছে? হ্যাঁ, ও, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের লং কেস প্রেজেন্টেশনের পরীক্ষা, এবং এখানে বেশ 6 জন আপু এবং হচ্ছে ভাইয়েরা আসছেন, এবং তারা পর্যায়ক্রমে কেস প্রেজেন্ট করবেন। তো আমরা তাদের মুখ থেকে এখন শুনি কেস প্রেজেন্টেশন। তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের পড়শিয়া আপু কেস প্রেজেন্ট করবেন, ঠিক আছে? তাহলে আপু প্লিজ প্রসিড। আমার দিকে তাকাইবেন একদম, ঠিক আছে? রুগীর দিকে ভুলেও তাকানো যাবে না। রুগীর দিকে যতবার তাকাইবেন ততবারই কিন্তু মাইনাস পয়েন্ট হবে, ঠিক আছে? বল। আছে আছে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে একটাই যে আপনি কোনো জিনিস আপনি মিস করে গেছেন, বারে বারে তাকাচ্ছেন, মানে হচ্ছে আপনার ওই মিসিং পয়েন্ট আপনি কারেকশন করে নিচ্ছেন। কারণ আপনার পরীক্ষা তো মানে আপনার যে সময়টুকু ছিল ওই তো শেষ। প্লিজ। Mr. Mihir Mollik, 40 years old, Hindu male businessman, hailing from Gopalganj, normotensive, non-diabetic, has got himself admitted into NICVD through outpatient department with the on 27th September 2025 with the complaints of fever for 2 months and shortness of breath for 1 month. According to the statement of the patient, he was reasonably well 2 months back. Since then, he has been suffering from fever, which was initially low grade, highest recorded temperature was 100 degree Fahrenheit, and associated with comes with chills and rigor, and subsided with sweating after taking NSAID or paracetamol. And gradually, as say, fever persists throughout the day and night, and there is no specific evening rise of temperature. Fever is not associated with headache, abdominal pain, yellow coloration of skin is clearer, and burning sensation of micturition, drenching night sweat, or any nodular swelling. But it was associated with fatigue, malaise, unusual tiredness. As the fever persists, he took several antibiotics prescribed by the general physician, general local practitioner, but his fever was not subsided. With these complaints, he later on he get himself admitted in Gopalganj Sadar Hospital, undergone several investigations, and he took antibiotics, but his fever was not also subsided. Excellent. Later on, his fever becomes high grade, and it was about 104 degree Fahrenheit temperature, comes with chills and rigor, subsided with temperature, and he felt severe pain in his left side of the chest. With these complaints, he got himself admitted again into Purmitola Hospital, and admitted into the CCU department of Purmitola Hospital, where he gets treatment. And after that, his fever, chest pain has subsided. He undergone coronary angiogram, echocardiogram, and ECG, and there he was diagnosed as acute myocardial infarction. But his fever was not yet subsided, and for further management, he get himself admitted into NICVD for cure of his fever. After getting admission into NICVD hospital, he underwent several investigations, including blood culture, echocardiogram, and blood culture reveals he has infection, and echocardiogram reveals infection of his valve, but he couldn't mention the name of the valve. He also complains of shortness of breath,
which was initially for the last 1 month, which was insidious onset and gradually progressing, associated with occasional chest pain and cough with scanty mucoid pinkish sputum, and breathlessness was initially on moderate to severe exertion, but later on it becomes so severe he felt breathlessness on dressing, undressing, and going to toilet. That is That Neha that needs her 4. Neha class 4. that means he has class 4 heart failure. And Neha class 4 Neha class, according to New York Heart Association, class Okay. 4 or corresponds to Neha class 4. class 4. His breathlessness was associated with occasional coughing, but coughing was not associated with wheeze and not aggravated on exposure to dust, pollen, mites, allergens, and cough and breathlessness has no diurnal and Very seasonal good. variation, and his cough was associated with breathlessness. It was not chronic cough. He also given history of weight loss, which is unintentional, not documented, during the course of his illness, and his weight loss was not associated with polyuria, polydipsia, heat intolerance or cold intolerance, and heat intolerance, flushing of face, or paroxysmal headache, or rise of pressure, but it was associated with fever and loss of appetite. He has given past history of early childhood fever, early childhood infection, or he has given early childhood fever, for which he suffers few days and took several medication, but he couldn't mention what was the infection that time. But he denies any history of dental surgery, cardiac surgery, IV drug abuse, alcohol ingestion, and any contact with farm animals, and any history of history suggestive of bowel malignancy. Alteration of bowel habits. Alteration of bowel habit, and he also given no history of pulmonary tuberculosis or contact with TB patient. For his fever, he took several antibiotics, but he could not mention the name of the drugs. He has he is non-smoker, non-alcoholic, and no history of extramarital sexual exposure. And he used to share razor for shaving in local salons. And he has one daughter, one children. All the family members, including his wife, are in good health. There is no such type of illness among his family members. He belongs to a lower socioeconomic status. He lives in brick-built house with good sanitation and easy access to arsenic-free well water. He has no significant traveling history in malaria, Kalachar endemic zone, and no history of documented psychiatric and allergic illness. Immunized as per EPR schedule and vaccinated against COVID-19. And clap দেন না খুবই সুন্দর হয়েছে on খুবই general সুন্দর। examination, patient আপনি হিস্ট্রিতে বললেন যে আপনার তার জ্বরের প্যাটার্নটা হচ্ছে লো গ্রেড ইনিশিয়ালি, ফলোড বাই হচ্ছে হাই গ্রেড, এবং several episodes of admission into several hospitals, including some investigations. Next pattern, fever প্যাটার্নটা আপনি কি বুঝাইলেন? What do you mean by pattern? Alteration of pattern তো আছে। এটা হচ্ছে হাই গ্রেড হয়ে গেছিল, High দ্যাট grade? মিন্স তিনটা কথা ওখানে বলতে হবে, দুইটা High কথা grade. বলছেন, আরেকটা কথা বলেন না। সুইঙ্গিং রাইজ অফ টেম্পারেচার কথা বলছেন, চিলস চিলস রাইগর বলছেন, সুইঙ্গিং রাইট ইন্টারমিটেন্ট বলছেন, কিন্তু সুইঙ্গিং রাইজ, এই সুইঙ্গিং রাইজ দিয়ে কি বোঝানো যাচ্ছে? অ্যাবসেস ফর্মেশন। যেহেতু ইনিশিয়াল প্যাটার্ন ছিল তার একদম grade. ক্লাসিক্যাল ফিভার সাজেস্টিং ইনফেক্টিভ এন্ডোকারাইটিস। পরের এপিসোডটা হচ্ছে যে ওটার সাথে সুপারএডেড আরো কিছু ইনফেকশন, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে যে আপনার অ্যাবসেস ফর্মেশন হয়েছে। তো আদারওয়াইজ খুবই চমৎকার হয়েছে। আর হচ্ছে ইনফেক্টিভ এন্ডোকারাইটিস আরো কিছু জিনিস, যেমন আপনার এটিওলজি জানার জন্য আপনি ডেন্টাল প্রসিডিউর কথা বলছেন, সার্জারি, ভালভ সার্জারি, এগুলো বলছেন। আরো কিছু জিনিস আছে, কমপ্লিকেশনস, হিস্ট্রির মধ্যে কমপ্লিকেশনস বললে হয়, যেমন কি কমপ্লিকেশনস? He has given no history of headache, loss of consciousness, or weakness of
half any of the part of body, the any body, part of the any body. part of the body. No history of passage of blood mixed urine, Blood mixed urine. abdominal pain or Yeah. flank pain, Very and good. weakness of both lower limb, Very good. blackening of the toes Very and good. hips, and Excellent. no history of joint pain or also ঠিক photosensitivity. আছে। এটা আমরা দেখেন আপনি এই পয়েন্টটা প্র্যাকটিস মানে করতে এই হবে পয়েন্টটা আরো। ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে কোর পয়েন্ট। হুম। সবাই সবকিছুই বলবে, ঠিক আছে, সবকিছুই বলবে, কিন্তু Differentiating points এগুলো বলে হচ্ছে যে বলতে আপনার হবে। তার তো হচ্ছে এম্বোলিক একটা ম্যানিফেস্টেশন থাকতে পারে, হতেই পারে। হুম। তার ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিস আগে আপনাকে বলে আপনার অ্যারিথমিয়া হয়, হুম। হয় না, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হয়। তো অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি হয় তাহলে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন একটা এম্বোলিক Embolic, মানে হ্যাঁ, ম্যানিফেস্টেশন থাকে। embolic স্ট্রোক থেকে শুরু করে একেআই, স্ট্রোক থেকে অ্যাকিউট লিম্ব ইসকিমিয়া মানে হতে পারে। ওগুলো থাকুক না থাকুক আপনাকে আমাকে এগুলো সব বলতে করে হবে। দিতে হবে। যেমন ফ্ল্যাঙ্ক পেনের কথা বললেন এখন, Flat point, প্রসেস অফ রেডিশ ইউরিন, হ্যাঁ। ঠিক আছে, বা হেমিপ্যারালাইসিস ছিল না তার, ব্লাইন্ডনেস এর কথাটাও উল্লেখ করতে হবে। blindness। কেন ব্লাইন্ডনেস এর কথা উল্লেখ করতে হবে? কারণ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস আমাদের অপটিক একটা তো অপটিক নিউরাইটিস করতে মানে না অপটিক নিউরাইটিস কেন? সরি সেন্ট্রাল সিআরএও, সিআরএ সেন্ট্রাল রেটিনাল আর্টারি অক্লুশন, এই কথাটা কথাটা উল্লেখ করতে হবে আপনার। হ্যাঁ। তাহলে আবার বলেন তো, আচ্ছা আপনি হিস্ট্রি নিছেন, আমি যতদূর বুঝছি, কিন্তু আপনি মানে কমপ্লিকেশন কি হ্যাঁ। আবার করব নাকি কমপ্লিকেশনটা শুধুমাত্র তার কি কি মানে থাকা উচিত কিন্তু এখন নাই, আচ্ছা ওইটা হচ্ছে কালেকটিভলি একটা নোর মধ্যে চলে আসবে। ওই নো গুলো বলবে। He denies any history of he denies any history of headache, loss of consciousness, Headache, loss of convulsion, weakness of half of the side of the body, no history of witness of blindness, any part of the body. any part of the কেন body বললাম? কারণ হেমিপ্যারালাইসিস হতে পারে, হেমিপ্যারালাইসিস হতে পারে আর বা কি হতে পারে? প্যারালাইসিস প্যারালাইসিস কেন হবে? কারণ যে অ্যান্টি স্পাইনাল ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট, নাইস। he has no history of any part তাহলে of the বলবে body. হি ডিনাইস এনি Denies. হিস্ট্রি অফ Any history of weakness of any part of the body, any history of blindness, flank pain, passage of blood mixed urine, and blackening of the toes and feet, joint pain, oral ulcer, photosensitivity, আর স্কিন skin র্যাশ। rash, skin Good. rash. খুবই চমৎকার বলছেন, এইভাবেই বলতে হবে কিন্তু। Yeah. আচ্ছা নেক্সট বলেন। On general examination, patient is in looking anemic, cooperative, decubitus on choice. Patient is severely anemic. Patient ইন লুকিং patient is ill looking, cooperative, decubitus on choice, anemic, but non-icteric, no cyanosis, clubbing, colonychia, leukocytia, ক্লাবি আছে, and yes, colonychia, leukocytia, but he has clubbing involving all the fingers of both hands. বাট স্পেয়ারিং দ্য টোস, স্পেয়ারিং দ্য টোস। Sparing the toes. তাহলে আবার বলেন, পেশেন্ট ইজ ইন লুকিং, Patient is ill looking, cooperative, decubitus on choice, but আইবিকে হলো ওভার দ্য লেফট রিস্ট, IV cannula, আছে IV না? cannula in situ in his left arm. Left Yeah, arm. left Wrist. left wrist. বা লেফট হ্যান্ড। হ্যাঁ। আবার বলেন, তাহলে পেশেন্ট কারণ আপনি এখানে ডজ যেগুলো দেখবেন ওগুলো তো আপনাকে মাস্ট বি মেনশন, whether it may be related or not relating the disease. patient is ill looking, cooperative, decubitus on choice. Patient is anemic. He has Mildly anemic, mildly anemic, but not icteric, non having no non-icteric, colonychia, no leukocytia. leukocytia, cyanosis. লিম্ফোডেনম ব্যতীত বনিটেরালেস। হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন তো? আপনি অ্যানিমিয়া বলতেছেন, অ্যানিমিয়া না বললে এই কথাগুলো আমার কোনো দরকার ছিল না। অ্যানিমিয়া যেহেতু বলতেছেন তার মানে হচ্ছে অ্যানিমিয়ার পসিবল কষ্ট Possible আপনাকে cause আমি- এক্সামিনেশন দিয়েই বুঝে দিতে হবে, যেটা অ্যানিমিয়া ডিউ টু ক্রনিক ডিজিজ বা ইনফেকশন। অ্যানিমিয়া ক্রনিক ডিজিজের নাম জানেন তো কি কি? একটা তো অ্যানিমিয়া ক্রনিক ডিজিজের আলাদা সিনোনিমাস নাম কি বলেন তো? এদিকে আসুন না। অ্যানিমিয়া ক্রনিক ডিজিজের আলাদা একটা মানে আরেকটা নাম কি? অ্যানিমিয়া অফ ইনফেকশন, অ্যানিমিয়া অফ ইনফ্লামেশন, অ্যানিমিয়া অফ নিউপ্লাস্টিক, কেবল নিউপ্লাজম, ঠিক আছে। অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজের কিন্তু এটা আপনার অল্টারনেটিভ নাম, ঠিক আছে। তার মানে আপনাকে যখন অ্যানিমিয়া থাকবে পসিবল কজটা এক্সামিনেশনের মধ্যে বুঝে দিতে হবে, হইতেও পারে নাও হইতে পারে, কিন্তু যেটা আপনি পাইছিলেন তো আপনার ক্লিনিক্যাল মানে যুদ্ধ করার জন্য একটা অস্ত্র পেলেন আপনি। ওকে, বলেন পেশেন্ট ইজ মাইল্ড অ্যানিমিক বাট নট ইকটিরিক। not icteric, এটা নট ইকটিরিক দিয়ে কি কি বুঝাইলেন? আচ্ছা পেশেন্টের হচ্ছে যদি মানে এটা একটা প্রলং ফিভারের হিস্ট্রি, কি বুঝাইলেন, কি কি আলাদা করলেন? পেশেন্টের হচ্ছে হেমোলাইটিক না, হেমোলাইটিক না, Obstructive না। তারপরে লিম্ফোমা না, তাই না? ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া না, মানে হিমোলাইসিস হ্যাঁ, আর হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ, অবস্ট্রাকটিভ এই কথাগুলো ঠিক আছে, একটা গেল। তারপরে লিম্ফোডেনম ব্যথি দিয়ে কি বুঝাইলেন? লিম্ফোমা, এসএলই, তারপরে হচ্ছে এগুলোতে হতে পারে অ্যাসিডিটি তো হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়। হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, তারপরে আর হচ্ছে মনিটরাইটিস দিয়ে কি বুঝাইলেন? লিউকেমিয়া না, লিউকেমিয়া না, ঠিক আছে। লিউকেমিয়া তো হবে। আমরা দেখেন তাহলে অ্যানিমিয়া আছে, ওগুলো নাই, তার মানে বোঝা গেল যেটা আদার দেন মানে অন্য টেরিটরি। তারপরে patient has
IV cannula in situ in left wrist or বলছেন। anemia. ব্লাড প্রেশার পালস Patient pulse is ক্লাবিংটা বলেন পেশেন্ট হ্যাজ ক্লাবিং ইনভলভিং involving all the fingers of both বাট hands. স্পেয়ারিং They দ্য are sparing the টোস toes. দেখ এর মধ্যে কিন্তু একটা কথা আছে কিন্তু হুম। আপার লিম্বে ক্লাবিং আছে লোয়ার লিম্বে Lower. ক্লাবিং নাই তারপরে He has his pulse is 88 beat per minute, which is regular. Blood pressure is 110 by 70 millimeter of mercury without posterior drop. Respiratory rate is 18 breaths per minute. Saturation of oxygen is 98% in room temperature. GPT is not raised. Bipedal edema is absent. Hydration status is normal. And bedside proteinuria, sugar is nil, and protein plus? is 1 plus. ভেরি গুড And আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলেন নাই there is no petiki purpura on স্কিন the র্যাশ নাই আরেকটা জিনিস skin ইম্পর্টেন্ট rash, বলেন নাই there is no ocular node denervation, Raynaud's phenomena, and ocular node denervation, and কনজেক্টিভাল splinter hemorrhage, subconjunctival hemorrhage in this patient. নাই আচ্ছা You're nine. আরেকটা বলেন কি জিনিস বলেন নাই পালসের ক্ষেত্রে আর কোনো কিছু বলার দরকার আছে রিট্রিভাল ক্যারেক্টার বলছেন Peripheral pulse All the দেখছেন? peripheral pulse are accessible, ইনক্লুডিং including Arteriodoxalis arterial pedis. doxalis pedis. কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা ইয়া করতে এমবলিক পারে এমবলিক এমবলিক হয়ে হতে ওই পারে যে তাই না তো ইয়াতে কালার gangrene চেঞ্জ হতে করে, পারে তাই না right, মানে পালস বললে আপনার অবশ্যই এক্ষেত্রে কিন্তু পালস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তারপরে on systemic examination, cardiovascular তাহলে system লাস্টে বলেন কি অল আদার প্যারামিটারস parameters of রিগার্ডিং general examination ইজ আর আনরিমার্কেবল unremarkable. সিস্টেমিক এক্সামিনেশন On systemic examination, cardiovascular system examination, he has no chest deformity, star mark, and visible pulsation. Apex peak is located in the left fifth intercostal space, just lateral to the mid-clavicular line. Which is? Sound, Which is? quite heaving in nature. হেভিং ভেরি গুড Heaving in nature. And first, there is no left parasternal heat, and palpable P2 is absent, no epigastric pulsation, but there is systolic thrill in the aortic area, which coincides with the pulsation. And there is a first heart sound is loud, and a first heart sound and second heart sound is audible, and aortic component of the second heart sound is loud in the aortic area, and লাউড না সফট soft. Sorry, aortic component of the second heart sound is soft. There is no other added sound, but there is harsh ejection systolic murmur in the aortic area, which radiates to the neck. ভেরি গুড And রেসপিরেটরি সিস্টেম respiratory system examination, lungs is clear bilaterally. ক্লিয়ার ক্লিয়ার হ্যাঁ, বলবো হ্যাঁ, ক্লিয়ার বলবো ইনিশিয়ালি থাকতে পারবে, না না মানে কিন্তু এখন ক্লিয়ার বলবো না patient- এক্ষেত্রে কি বলবো এখন তো ভাই যেহেতু আমি যে রেসপিরেটরি এক্সামিনেশন রিভিলস নাথিং অ্যাবনর্মাল nothing abnormality ক্লিয়ার তো বলা যাবে না হ্যাঁ ক্লিয়ার বলবেন তো আপনি প্র্যাকটিস abdominal system on abdominal system examination there is no organomegaly, ascites, Like? and splenomegaly very good no ascites, and no and all other systemic examination including fundoscopy. fundoscopy. All other system nervous system examination is normal, has sucking function test normal, but in fundoscopy I got Rochford in right eye at 6 and 9 o'clock position. right good And other system examination is including nothing, including musculoskeletal system, musculoskeletal genital system আর unremarkable ভেরি গুড তুমি শুনে বলছেন একটা ক্ল্যাপ করেন ভাই একটু ক্ল্যাপ করেন এটা ভালো আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আপনার এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস এর মধ্যে আপনি বললেন যে আপনার কি বলে এক্সপেক্টেড ফাইন্ডিংস ইন সিস্টেম এক্সামিনেশন দিস পেশেন্টস আপনি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমটা বলছেন ঠিক আছে আপনার এখানে আপনার কি আছে অ্যাওরটিক স্টেনোসিসের মারমার আছে তাই না আর তার ব্রেথলেসনেস এর হিস্ট্রি আপনি জানেন না তার হিস্ট্রি দিছে কিন্তু অবভিয়াস কোনো রেসপিরেটরি কোনো মানে কমপ্লেইন পান নাই রেসপিরেটরি ডিজিজও ইন্ডিকেট করতে পারে আবার কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের পার্ট হিসেবেও হার্ট ফেলিউর নিয়েও করতে পারে কিন্তু হয়তো পেশেন্ট ট্রিটেড সাম মেডিকেশনস পাইছে আরেকটা হচ্ছে যে পেশেন্টের অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনে এক্সপেক্টেড ফাইন্ডিংস কি ছিল স্প্লেনোমেগালি যেটা আপনি পান নাই তাই না আচ্ছা ঠিক আছে what may be the diagnosis what is the diagnosis from my history and Clinical general examination? general and system examination বলতে হবে অন কি বলে হ্যাঁ ঠিক আছে my depending professional- on my history and clinical examination depending অথবা on depending on history and clinical examination my professional diagnosis is infective endocarditis with infective endocarditis with aortic stenosis with valve abscess, aortic root abscess.
কমপ্লিকেটেড হ্যাঁ কমপ্লিকেটেড complicated। তাই না? আচ্ছা, what the points in favor of your diagnosis? Um, What is your differential diagnosis? My differential diagnosis is tuberculosis with valvular heart disease, Very good. lymphoma with valvular heart disease, and malaria with valvular heart disease. লিম্ফোমা আগে বলবেন না ম্যালেরিয়া আগে বলবেন? আসলে আপনার হাতে যুক্তি কোনটা বেশি? যেহেতু তার ডকুমেন্টেড ট্রাভেলিং হিস্ট্রি নাই, এটা এই জন্য আমি এই ক্ষেত্রে একটু এটা কি bottom of আপনার the মানে list এ আপনার রাখতে যাচ্ছি। টিবির পরে কোনটা আনতে চান, লিম্ফোমা পরে- নাকি ম্যালেরিয়া? টিবির পরে আসলে ম্যালেরিয়া আনা উচিত, কিন্তু ম্যালেরিয়া তার আনা উচিত, কেন উচিত? কারণ হচ্ছে তাহলে ম্যালেরিয়া লিম্ফোমা আপনি লিম্ফোড তো পান নাই, পাই নাই, কিন্তু আমি লিম্ফোড যদি পাইতেন তাহলে কি আসতো, টিবি পরে লিম্ফোমা আসতো। টিবির পরে আর টিবিতে আপনার লিম্ফ নোড পাইতে পারেন, নাও পাইতে নাও পারেন, পাইতে কিন্তু লিম্ফোমাতে হচ্ছে ক্লিনিক্যালি অ্যাক্সেসিবল লিম্ফ নোড থাকলে আপনার ডিফারেন্সিয়ালটা হচ্ছে ইমিডিয়েট আপনার প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস চলে আসবে। এসএলই মেল এসএলই আনলাইক। আনলাইক। আচ্ছা, তাহলে আপনার পয়েন্টস ইন ফেভার কি? Points in favor of infective endocarditis, prolonged low grade fever হিস্ট্রি, initially, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, হিস্ট্রির মধ্যে কি কি? হিস্ট্রিতে initially low grade fever, আচ্ছা, লো গ্রেড ফিভার, নাইট সোয়েটস, night sweat, আচ্ছা, আর and weight loss. weight loss, হুম। fever, night sweat, weight loss, আর হচ্ছে history, childhood history of fever, which could be case of rheumatic fever, আরেকটা পয়েন্ট, and prolonged fever, prolonged fever, unremitting, not responding to antibiotics. antibiotics, and various মানে several হুম। episodes of antibiotic administration. আচ্ছা, আরেকটা আর অ্যাবসেস এই কারণে বললাম যে লো গ্রেড ফিভার টার্ন ইনটু হাই গ্রেড সুইঙ্গিং রাইট অফ ভেরি গুড। টেম্পারেচার, আর কোনো পয়েন্ট? and ভালভুলার হার্ট ডিজিজ আপনি পাইছেন, valvular you have mentioned it, patient may have congenital valvular defect like aortic, bicuspid aortic aortic valve, maybe could be, congenital undiagnosed, or maybe congenital congenital or or maybe chronic rheumatic or chronic rheumatic. rheumatic heart disease. আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের আপনার হিস্ট্রির মধ্যে ভালভুলার হার্ট ডিজিজের কোনো মানে হিস্ট্রি কি বলতে পারছে? কত মানে পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ক্রনিক রিউমেটিক হার্ট ডিজিজের হিস্ট্রি নাও থাকতে পারে বলতে পারবেন কেউ? 30 না 40? 30%, মোস্ট মনে হয় 30%, 30% ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে। নাম থাকতে পারে, আচ্ছা, ঠিক and আছে। congenital septal defect could be, আচ্ছা, yes. এখন বলেন যে আপনার তাহলে ফর দ্য পয়েন্টস হুম। এগেইনস্ট টিউবারকুলোসিস। Patient has points in favor of evening, no history of No evening rise typical, of temperature, ভেরি গুড, no নো বিং history of কন্টাক্ট উইথ cough, কাফ তো তার ইয়ের কারণ থাকতে পারতো, কিন্তু আপনার রোগী নাই, হ্যাঁ আমার রোগীর এত কাফ নাই, নাই। occasionally Cough নাই। কাফ আছে। আর টিবি পেশেন্টের ইভিনিং রাইজ অফ টেম্পারেচার, কাফ, লস অফ অ্যাপিটাইট, ওয়েট লস, এগুলো থাকতো। কেন ইনফেক্টিভ হার্ট রোগী থাকতে পারে না? হ্যাঁ, থাকতো। থাকবেই তো, অ্যানোরেক্সিয়া, ওয়েট লস থাকবে না? হুম। থাকবে তো, টিবিতেও তো থাকবে। আর নো What the- হিস্ট্রি অফ কন্টাক্ট উইথ টিবি পেশেন্ট, এন্ড যে ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ হচ্ছে হিস্ট্রির মধ্যে, কোনো ইভিনিং রাইজ অফ টেম্পারেচার নাই, কন্টাক্ট উইথ টিবি পেশেন্ট নাই, আর হিস্ট্রিতে। আচ্ছা, আপনার প্রথম যে কোশ্চেনটা ছিল যে ইনফেক্টিভ ভাইরাসের আপনার এক্সামিনেশনে কি পাইছেন, আচ্ছা তাহলে আপনার যখন বলা হবে যে ফর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার অফ Of ইউর examination. ডায়াগনোসিস, হুম। তখন হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, হিস্ট্রি তো বললেন, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে বলেন ইনফেক্টিভ clinical examination of patient is patient ill looking and এটা সব disease হতে পারে। পেশেন্টে bilateral clubbing আছে, ভালভুলার মানে মারমার আমি পাচ্ছি, মানে অন জেনারেল এক্সামিনেশন হ্যাঁ। পেশেন্ট হ্যাজ ক্লাবিং, on general examination patient has clubbing, patient has a rod spot on fundoscopy, bedside proteinuria 1+, and patient has valvular এভিডেন্স অফ ভালভুলেশন লাইক lesion, aortic aortic stenosis. stenosis in the গুড, precordial এইভাবে বলতে হবে। examination. তার মানে আপনার এখন এই রোগীর আপনার এই যে ক্লাবিংটা যে বর্ণনা করলেন, এই ক্লাবিংটা কি হিস্ট্রি দিয়েছেন যে এটা কি নিউলি ডেভেলপিং অর সিন্স হিজ চাইল্ডহুড? Newly developing. এটা তো আপনি উল্লেখ করেন নাই। যদি দেখেন যে আপনি ইনফেক্টিভ ভাইরাসের ক্লাবিং আছে হুম। এবং এই ক্লাবিংটা তার ফ্যামিলিয়াল কিনা বা চাইল্ডহুড থেকেই আছে কিনা, ঠিক আছে, মানে নাকি নিউলি ডেভেলপিং, এই ফ্লেভারটা আপনি মানে আপনার হিস্ট্রিতে যদি পারেন একটু আপনি বলে দিন। কারণ সারা জিজ্ঞেস করবেন যে ক্লাবিং তো আপনি বলতেছো যে ক্লাবিং এখন, হুম। কিন্তু আমি বলতেছি ক্লাবিং তো ছোটবেলা থেকে হয়েছে, তুমি হিস্ট্রি নিছো, কথা বুঝতে পারছেন তো? যদিও ক্লাবিং কিন্তু আমাদের মানে সিমটম অ্যানালাইসিসের মধ্যে আসে না, কিন্তু তারপরেও যদি আপনার ডায়াগনোসিস স্বার্থে নিউ অনসেট, ঠিক আছে, মানে কি বলবেন ক্লাবিং এর ডিসক্রিপশনটা বলেন। নিউ অনসেট, new onset of হি অলসো গিভস হিস্ট্রি অফ, he has give মানে এটা তো আমি ক্লাবিংটা তো জেনারেল এক্সামিনেশনে পাইছি ভাই। আপনি এক্সামিনেশন ও, বলবেন ও আচ্ছা, there is no history of না, তার তো ক্লাবিং তো ডেভেলপিং হচ্ছে, হচ্ছে, তাহলে কি বলবেন? he has হি অলসো গিভস হিস্টরি অফ he also progressive gives the history of থিকেনিং অফ দ্য thickening of nail bed, nail nail bed, ঠিক আছে, nail bed, which is painless, which is not painless, associated with not- any discoloration. any discoloration.
মানে সাইনোসিস নেই। মানে বুঝতে পারছেন তো ব্যাপারটা, অনেক সময় সাইনটাকেও আপনি আপনার ডায়াগনোসিস স্বার্থে নিজের মতো করে ডিসিশন মানে ইউজ করে রুগী যেটা বলতে পারে ওইটাকে আপনার সিনথেসিস করতে হবে। কারণ ইনফেক্টিভ অ্যানোরেক্সিয়া কিন্তু আপনার নিউ অনসেট ক্লাবিং থাকে, যদি না তার কনজেনিটাল সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ না থাকে অথবা কনজেনিটাল অ্যাসাইনোটিক হার্ট ডিজিজ উইথ এজেনমেন্টাল সিনড্রোম না হয়। বুঝতে পারছেন কথাটা? বলুন তো কি বললাম কথাটা, ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি কিন্তু। ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসে পেশেন্টের মানে আর্লি চেঞ্জ অফ ক্লাবিংটা মানে কোন কোন কন্ডিশন হতে পারে, যে কোনো ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস ইন জেনারেল, বাট যদি তার মানে তার আগে থেকে যদি তার হচ্ছে কনজেনিটাল সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ বা থাকে তাহলে প্রথম থেকেই হবে অ্যাসাইনমেন্টাল সিনড্রোম থাকে, তাহলে তার কিন্তু অনেক গ্রেড 4 ক্লাবিং পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মানে কফে মানে সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ। আর অ্যাসাইনোটিক যদি হয় শুরু হবে, কিন্তু কোনটা কনজেনিটাল সাইনোটিক তো একদম চাইল্ডহুড থেকে শুরু হবে, একদম ড্রামিস্টিক পাবে। আর্লি চেঞ্জ অফ ক্লাবিং ইনফেক্টিভ অ্যানোরেক্সিয়া নিউলি ডিনোভো ক্লাবিং, তার যদি কোনো কনজেনিটাল সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ বা অ্যাসাইনোটিক হার্ট ডিজিজ না থাকে। আর যদি সাইনোটিক এবং অ্যাসাইনোটিক হার্ট ডিজিজ থাকেও তাহলে কিন্তু পেশেন্টের ওই যে ব্লুইশ ডিসকালারেশন থাকে, তো পেশেন্টের ব্রেথলেসনেস তার সাইনোটিক স্পেলের কারণে তার কালার চেঞ্জ হচ্ছে। কেউ না বুঝলে আবার বলেন। ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিসে ইন জেনারেল ক্লাবিং হবে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনার কজ, যেটা আপনার কজটা আপনি ইন্ডিকেট করতে পারবেন। এখন একটা পেশেন্টের যদি কনজেনিটাল সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ থাকে তাহলে ক্লাবিংটা তার অ্যাডভান্স ক্লাবিং থাকবে এবং সিন্স মানে ডেভেলপিং ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড। আর যদি অ্যাসাইনোটিক হার্ট ডিজিজ থাকে, বিএসডি, পিডিএ আর হচ্ছে এএসডি, এগুলোতে কিন্তু প্রথম থেকে থাকে না, কিন্তু প্রথম দিকে তো হচ্ছে মানে লেফট টু রাইট হচ্ছে আপনার শান্টিং হয়, তাই না প্রথমে। এরপরে যখন রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হতে থাকে, পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকে, তখন রাইট টু। ওটা কিন্তু সিন্স চাইল্ডহুড না, ওটা অনেক পরে শুরু হয় আইসেনমেঞ্জেসটা। আর হচ্ছে আরেকটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে র্যাপিডলি ডেভেলপিং ক্লাবিং, মানে কতদিন বলেন তো? 10 to 14 ডেজ। 10 to 14 ডেজে কিন্তু র্যাপিডলি ডেভেলপিং ক্লাবিং এর কিন্তু কজ আছে দুইটা, লাং অ্যাবসেস, আরেকটা সাপোর্টিভ লাং ডিজিজ বলা ভালো, আরেকটা ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিস। ঠিক আছে, হ্যাঁ এই দুইটাই। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে আপনার এই ক্লাবিং এর সাথে আপনার তার মানে ই করে কিন্তু আপনি আলাদা করতে পারেন যে তার এটা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের কারণে অথবা অ্যাসাইনোটিক হার্ট ডিজিজের কারণে, অথবা ডিনোভো। একটা এগ্রিকালচার ওয়ার্কার, তার কোনো সিবিডি নাই, হ্যাঁ, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা নাই, বা আপনার কি বলে পালমোনারি কি বলে আপনার সাপোর্টিভ লাং ডিজিজ নাই, সিবিডি তো আপনার ক্লাবিং হয় না, তাই না? সাপোর্টিভ লাং ডিজিজ আর লাং ক্যান্সার ছাড়া কিন্তু ক্লাবিং কিন্তু হয় না। বুঝতে পারছেন, ক্লিয়ার? আচ্ছা, নেক্সট বলেন তাহলে আপনার হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস এগেইনস্ট ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিস? মানে ডিনোভো মানে হচ্ছে ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিস। ক্লাবিং এর মধ্যে কিন্তু কজ আছে ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিস। এখন এই ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিস ডিনোভো ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিস। তার যদি আপনার কনজেনিটাল সাইনোটিক অথবা অ্যাসাইনোটিক হার্ট ডিজিজ থাকতো তাহলে তার ক্লাবিংটা কিন্তু 10 to 14 ডেজ থেকে স্টার্ট হতো না, আরো চাইল্ডহুড থেকে স্টার্ট হতো। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে আপনার ডায়াগনোসিস স্বার্থে যদি দেখেন যে তার কি বলে আপনার কনজেনিটাল সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ আছে, এভিডেন্স পাচ্ছেন, এবং তখন রোগী কি প্যারাডক্সিক্যালি জিজ্ঞেস করতে হবে যে এই চেঞ্জগুলো আপনার কবে আসছে। ঠিক আছে, এখন আপনার রোগীর শুধুমাত্র উপরে কিন্তু ক্লাবিং আছে, তার মানে আপনার ডিফারেন্সিয়াল ক্লাবিং। এখন যদি আপনার কোশ্চেন করা হয় যে কেন ডিফারেন্সিয়াল ক্লাবিং, আপনি কি বলবেন? আর্লি ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, পরে হয়তো সাবসিকুয়েন্ট ইনভলভমেন্ট হবে। আর হচ্ছে যে হি কুড মাইট বি, মানে আমি তো পাই নাই পিডিএ তে, দরকার নাই, এটা বলবেন নাই। এরপর স্যার যদি জিজ্ঞেস করে যে আর অন্য কোনো কারণে কি মানে ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিস হতে পারে, ডিফারেন্সিয়াল ক্লাবিং হতে পারে, কোনটা হবে এটা? পিডিএ। কিন্তু তখন কি বলবেন? স্যার আই হ্যাভ নো কন্টিনিউয়াস মেশিনিং মার্ক। তার মানে আপনার কি কি ভালভুলার হার্ট ডিজিজ আপনার ইনফেক্টিভ অ্যানোকার্ডিটিস করতে পারে? মানে chronic rheumatic heart disease involving mitral valve, mitral regurgitation, aortic regurgitation, আর IV drug abuse tricuspid আর valve, and aortic stenosis bicuspid aortic valve valve হতে পারে, আরেকটা আর ASD আর PDA কফি হতে পারে, তাই না? ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস। তার মানে এই কজগুলো মনে রাখতে হবে। আর আরেকটা ব্যাপার, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিসের সাথে আপনার যদি এমআর এর ফাইন্ডিংস পাইতেন, এমআর এআর আপনি এএস পাইছেন, তাই না? তারপরে বুঝতেছেন যে ওই এওরটিক রুটে মানে ডাইলেটেশন হয়ে ওখানে আপনার ইনফেকশন হয়ে আপনার অ্যাবসেস হয়ে ফাংশন হয়ে গেছে। এই রোগীর এএস ছাড়া তো আপনি ডিনোভো কি কি ভালভুলার লিশন পাইতে পারতেন? অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন পেতাম, আর মাইট্রাল রিগার্জিটেশনও পেতে পারতাম। মাইট্রাল রিগার্জিটেশন পেতে পারতেন। বুঝতে পারছেন তো?
ডিনোভো ইনফেক্টিভ অ্যানোগ্রাইটিসে কিন্তু কিছু ডিনোভো মারমার পাওয়া যায়, যে চেঞ্জিং মারমার বলা হয়, Changing ঠিক আছে? marker. এটা কি কি? এমআর আর হচ্ছে Yeah. এআর। আবার এআরটা প্রি এক্সিস্টিং থাকতে পারে, ঠিক আছে? এগুলো একটু মানে মানে সুন্দরভাবে আইসোলেট করতে হবে। যেমন আপনার রোগীর যদি আপনার এএস আছে, অ্যাসিম্পটোমেটিক এএস ছিল, সে কমপ্লিকেশন নিয়ে আসছে, হুম। তাই না? হুম। এখন একটা পেশেন্টের যদি মনে করেন যে এআর হইলো, হুম। তারপর এই এএস যদি তার আগে থেকে জানতো, তাহলে কি থাকতো তার এএস এর? এএস এর ফিচার গুলো আপনাকে বর্ণনা করতে হইতো, history of syncope, history ঠিক of আছে? সিনকোপ, exertional হিস্ট্রি অফ, breathlessness, ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু and মানে আরো কিন্তু মানে রোগীর কিন্তু এটা আপনার মানে রেট্রোগেট বলতে হবে যে আপনার কি আগে থেকে এটা এই জিনিসটা হওয়ার আগে এটা আমার এরকম হিস্ট্রিতে হইতো বলে কি? দিতে হবে। হ্যাঁ, বলে দিতে হবে, এটা হিন্টস দিতে হবে। বুঝতে পারছেন তো যে আপনার তার প্রি এক্সিস্টিং ভালভুলার হার্ট ডিজিজ যদি এআর আর এমআর পান, হুম। এমএস খুঁজতে হবে। হুম। এমএস যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে তার একটা ক্রনিক নিউমেটিক হার্ট ডিজিজ। Heart disease. আইসোলেটেড এমআরও ক্যান বি আহ, মানে কি বলে আপনার Chronic rheumatic heart disease এর কারণে ক্রনিক হতে হার্ট ডিজিজ, পারে। বাট এটা ডিনোভো আপনি এই সেটিংই পেতে পারেন। হুম। এটা তার প্রি এক্সিস্টিং হার্ট ডিজিজ আছে কিনা এটা আপনাকে হিস্ট্রির মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। আমি কিন্তু অপেক্ষা ছিলাম যেরকম কোনো কিছু উল্লেখ করবেন কিনা, যেহেতু আপনার রোগী কমপ্লেন করে নাই সেজন্য আপনি হয়তো বা বলেন নাই, কিন্তু পেশেন্টের কোনো হিস্ট্রি অফ সিনকোপাল কিন্তু অ্যাটাক ছিল না। তাহলে সিম্পল অ্যাটাক ছিল না, তাহলে কিন্তু আপনার অনহিস্টোরিতে আপনার হ্যাঁ। নেগেটিভ পয়েন্ট হিসেবে আপনাকে বলতে হতো। বলতে হইতো, ঠিক কিনা? বলতে পারছেন তো যে জিনিসটা আপনি এক্সপেক্টেড ফাইন্ডিংস যদি মিলে যায় তাহলে প্রথমে, আর না মিললে কিন্তু ওই এক্সপেক্টেড ফাইন্ডিংস ওখানেই থাকবে কিন্তু নো এর মধ্যে পড়ে যাবে। দিস ইজ দ্য ক্লাসিক্যাল প্রোফর্মা অফ প্রেজেন্টিং দ্য লং কেস, ঠিক আছে? আচ্ছা, হাউ হোয়াই নট ইজ লিম্ফোমা And there is no history of nodular swelling or granular swelling? Palestine fever with drenching Is night. there good? আচ্ছা, No history of, পেলিস্টেন ফিভারটা organ. কেন বললেন? লিম্ফোমার এটা একটা কি পয়েন্ট, কোন ফিভার, কোন লিম্ফোমাতে হয়? হটকিন্স লিম্ফোমা। হজকিন্সে। আচ্ছা, এখন মানে স্পেসিফিক প্যাটার্ন আপনার লিম্ফোমাতে কিন্তু ফিভার হ্যাজ নো স্পেসিফিক প্যাটার্ন, স্পেসিফিক প্যাটার্ন, হাই গ্রেড লো ঠিক আছে? আর পেলিস্টেন ফিভার কিন্তু সবসময় আসলে আমরা পাই না। পাই না, এবং ওইটার ডিসক্রিপশনটা কিরকম হবে? পেলিস্টেন ফিভার পাইরেক্সিয়াল পিরিয়ড ফলোড বাই অ্যাপাইরেক্সিয়াল। কয়দিন ডিউরেশন হবে? 10 to 14 10 to 14 ডেজ নাকি আরো আরো কম বলবেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলতে পারবেন পেলিস্টেন ফিভারটা কিরকম? ওই তো 9 to 10 ডেজ আর কি, অনেক জায়গায় লেখা আছে। তো আপনার বলবেন যে there is no classical, there is no although patient has fever but and it is not specific and it is specific for তাকে লিম্ফোমাতে কিন্তু কোনো স্পেসিফিক প্যাটার্ন নাই, তবে পেলিস্টেন ফিভার যদি পান, যদি লিম্ফোমা যদি লিম্ফ নোড যদি পান, ঠিক আছে, এবং এক্সিয়াল লিম্ফ নোড যদি বেশি থাকে ওই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর হচ্ছে কোনো অর্গানোমেগালি নাই, আর গ্ল্যান্ডুলার সোয়েলিং নাই, গ্ল্যান্ডুলার সোয়েলিং আচ্ছা, নাই, আর অর্গানোমেগালি নাই, আদার লিম্ফ ফিচারস নোড অফ নাই, লিফ নোড, হ্যাঁ, স্প্লেনোমেগালি হ্যাপাটোমেগালি নাই, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর ম্যালেরিয়া না কেন? হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া না কেন? no history of traveling in the malaria endemic zone, no history of loss of consciousness, convulsion, high grade temperature. গুড। এখন আপনি বলছেন যে there is no history of contact with farm animals, আপনি হিস্ট্রি হ্যাঁ। বলছেন, কেন বললেন এটা? যে Coxiella barneti related ওই ক্ষেত্রে যদি এরকম হইতো তাহলে এক্সপেক্টেড ফাইন্ডিংস আপনার এক্সামিনেশনে আপনি কি পাইতেন? অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশনে ইয়া পেতাম, ওদের ক্ষেত্রে স্প্লেনিক হ্যাঁ? অ্যাক্সেস পেতাম। স্প্লেনোমেগালি এজ হলি তো পাওয়া যেতে পারে, আর কি পাওয়া যেতে পারে? স্প্লেনিক অ্যাক্সেস থেকে হ্যাপাটোমেগালি, হেপাটোমেগালি, হ্যাপাটোস্প্লেনোমেগালি, হেপাটোস্প্লেনোমেগালি, ঠিক আছে। শুধু অ্যাক্সেসও পাওয়া যায় মনে হয়। অ্যাবসেস পাওয়া যায়, কিন্তু হেপাটোস্প্লেনোমেগালি হচ্ছে, ঠিক আছে, ইনফেক্টিভ অ্যানোভাইরাস উইথ হেপাটোস্প্লেনোমেগালি, আর আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা শুধুমাত্র স্প্লেনোমেগালি। আচ্ছা, হাউ উইল ইনভেস্টিগেট ইউর কেস? To confirm the diagnosis, to confirm, I will do some basic investigation and I which will guide further investigation plan. further investigation plan like CBC BPSR. এখন আপনার রোগীর ক্ষেত্রে কোনটা করবেন? প্রথমে আমি প্রথমে প্রেজেন্টেশনটা কি ছিল তার? ফিভার ছিল, রেশনালিটি, তাই না? ফিভার ছিল, তাহলে সিবিসিপিবিএফ তে শুরু করব। কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট উইথ এক্সারসাইজ সেডিমেন্টেশন রেট উইথ ব্লাড কালচার। আর বলে যান, প্রথমে বলে যান। তারপরে হচ্ছে আমি 12 মিনিট ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, চেস্ট এক্সরে পিএভিউ, কালার ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাম, চেস্ট এক্সরে পিএভিউ, ইউরিনারি উইথ ইউরিন কালচার, আর আল্ট্রাসোনোগ্রাম দ্য হোল অ্যাবডোমেন। দিস আর চেস্ট মাই এক্সরে, হ্যাঁ, চেস্ট এক্সরে। এগুলো সিবিসি তে কি পাবেন? neutrophilic leukocytosis high, raised of in erythrocyte sedimentation rate, and in blood culture maybe কিভাবে করবেন ব্লাড কালচার? আচ্ছা, I will take a blood sample from three different sites, three sets of blood taken 12 hours apart, not from the central venous line or CV line, peripheral site, 12 hours apart, 60 ml each.
বলতে পারবেন কেউ? 3 to 6 sets blood নিতে হবে, অ্যাভয়েডিং দ্য আইভি ক্যানুলা। আইভি ক্যানুলা সিভি লাইন 12 আওয়ার্স অ্যাপার্টে নিব, 60 ml করে বলেন নিব। কত ডিউরেশন দেবে? 0 3 6 3 6 12 and 12 hours। 12 hours কোন কোন অর্গানিজমের জন্য দিবেন? both gram positive and gram negative organism, আচ্ছা, আর and fungal, অ্যারোবিক, অ্যানারোবিক এন্ড ফাঙ্গাল। anaerobic and fungal। ফাঙ্গাল, ঠিক আছে। আবার বলেন 3 to 6 sets 3 ব্লাড sets নিব, of blood samples are taken, অ্যাভয়েডিং avoiding CV line and IV আইভি line। ক্যানুলা। IV cannula, blood was drawn at 12 hours apart, at 0 6 12 and 0 6 12 and 24 hours, 60 ml, For and for both গ্রাম aerobic, পজিটিভ, anaerobic গ্রাম and, নেগেটিভ, অ্যারোবিক, অ্যানারোবিক এন্ড ফাঙ্গাল। fungal। ভেরি গুড। আচ্ছা, আর কি কি ডিসিশন করবেন? And I will do echocardiography, transthoracic echocardiography, and if required, transesophageal echocardiography, মানে আপনার ট্রান্সথোরাসিক এন্ড ইনক্লুডিং including transesophageal। ইসোফেজিয়াল, কোনটাতে কি দেখবেন? Transthoracic vegetation, কত মিলিমিটার ভেজিটেশন দেখা যায় 2.5 বলেন তো? 2 point, বলেন তো ট্রান্স ইসোফেজিয়ালে। transesophageal less than 2, হ্যাঁ, লেস দেন 1.5। less than 1.5, লেস, হ্যাঁ less ঠিক than আছে, 1.5 5 millimeter মিলিমিটার। পাওয়া আর এটা হচ্ছে, যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ওটাতে 2 মিলিমিটার পর্যন্ত পাওয়া যাবে Very good. transthoracic এ। আর কি আপনার আর এক্সক্লুড করার জন্য কিছু করবেন? আপনার ডিডি এক্সক্লুড করার জন্য আচ্ছা, হ্যাঁ আমি তো টিউবারকুলোসিস এর জন্য স্পুটাম ফর গ্রামিস্টেন চেস্ট এক্সি তো আপনি করতে পারেন। এমটিবি পিসিআর এমটি করব। কাশি তো নাই। কাশি নাই। আর পিবিএফ করব, পিবিএফ ফর লিম্ফোমাটা আলাদা করার জন্য করতে পারি আমরা। আর হচ্ছে অ্যাক্সেসিবল লিম্ফ নোড থাকলে লিম্ফ নোড বায়োপসি ইমিউনোহিস্টোসাইটোকেমিস্ট্রি করব। আল্ট্রাসোনোগ্রাম তো বললাম, আর সিটি অ্যাবডোমেন করাও লাগতে পারে। অ্যাওরটিক রুট অ্যাক্সেস যদি তার হয়, Aortic root access তো এর জন্য কিছু করা যাবে? aortic root access ইকোতে কিছু পাওয়া যাবে? ইকোতে আমার ওই যে aortic root dilation, বা চেস্ট এক্সিতে কিছু পাওয়া যাবে? চেস্ট এক্সরেতে সুপিরিয়র মেডিস্টাইনাল ওয়াইডেনিং ওয়াইডনিং থাকতে পারে, কেন থাকবে? কারণ ওখানে Collection থাকবে। কালেকশন থাকবে। আর ইকোতে? আর ইকোতে হচ্ছে aortic ইকো ফাইন্ডিংসটা আচ্ছা, এখন বলেন তো ইকো করলে আমরা মানে অ্যাওরটিক রুট ডাইলেটেশনটা আমরা বুঝতে পারি, হ্যাঁ এটা ট্রান্সথোরাসিক নাকি ট্রান্সইসোফেজিয়াল? এটা ট্রান্সফারসিকে তো ট্রান্সথোরাসিক বেশি বোঝা যাবে, তাই না? পাওয়া যাবে। আচ্ছা, তাহলে আপনার ওর জন্য Calculation আপনার পাওয়া যাবে। ওই অর্গানিজমটা কিভাবে দেখবেন? আপনি ব্লাড কালচার করবেন, তাই না? হ্যাঁ তার মানে গ্রাম পজিটিভ, গ্রাম নেগেটিভ গ্রাম কোন অর্গানিজম হতে পারে? অ্যাক্সেস মোস্ট ফরমেশন, কমন হলো স্ট্যাফোরিয়া। স্টাফ। আর হচ্ছে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজারদের হচ্ছে ভাইয়া না টুথ আইভি ড্রাগ, এক্সট্রাকশন করলে স্ট্যাফ এপিডার্মিডিস। এপিডার্মিডিস, তারপর হচ্ছে স্কিন এবং এখানে ইনফেকশন থাকলে হচ্ছে এপিডার্মিডিস। এপিডার্মিডিস। আচ্ছা, তারপরে বাউল ইয়াতে হলে বাউল ম্যালিগনেন্সি হলে স্ট্রেপ্টোকক্কাস বোভিস, তারপরে গ্যালোলাইটিকাস। ডেন্টাল না এমনি প্রস্থেটিক হার্ট ভলভের যে কোনো অর্গানিজম দিয়ে হতে পারে। আর হচ্ছে ক্যাটেল কন্টাক্টের কারণে কক্সিলা বার্নিটি হতে পারে। আইভি কোনো ম্যালিগনেন্সি বা স্টেরয়েড থেরাপি গ্যালোলাইটিকাস। থাকলে ক্যান্ডিডা অ্যালবিকামস অথবা গ্যালোলাইটিকাস। হ্যাঁ গ্যালোলাইটিকাস গ্যালোলাইটিকাস, ঠিক আছে। তাহলে আপনি ট্রিটমেন্ট করবেন কিভাবে? আচ্ছা, প্রথমে যদি নন নন প্রস্থেটিক হার্ট ভলভ না Non সরি prosthetic হ্যাঁ তো? নন নেটিভ ভলভ তো? হ্যাঁ অ্যামোক্সিসিলিন জেন্টামাইসিন এটা আচ্ছা, হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ হুম? আর হ্যাঁ ওটা আমি শুনতে যাচ্ছিলাম। তাহলে আপনার প্রথমে জেনারেল ট্রিটমেন্ট, স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট, মানে জেনারেল স্পেসিফিক হচ্ছে এমপেরিক্যাল ট্রিটমেন্ট, স্পেসিফিক তো হচ্ছে আপনার মানে কি বলে অ্যাকর্ডিং টু সিএস। হুম। তাহলে জেনারেল ট্রিটমেন্টের মধ্যে কি কি দিবেন? patient education about the Education, disease process and including outcome, including মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, including multidisciplinary approach. Like Patient should be given অ্যান্টিপাইরেটিক, patient should be given হাইড্রেশন, নিউট্রিশন, and patient should maintain adequate hydration, nutrition, avoid alcohol and smoking and সে তো নন স্মোকারই। হ্যাঁ non smoker. আচ্ছা, আর antibiotic দিবেন? Antibiotic and আচ্ছা, ঠিক আছে। symptomatic and management with adult immunization. অ্যাডাল্টিনেশন, ঠিক আছে। এমনি তো আর অন্য কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার নেই, সোর্স অফ ইনফেকশন তো আপনি পান নাই হুম। ভালভ ছাড়া, হুম। অতএব তার এক্সটারনালি টুথ অ্যাবসেস এক্সট্রাকশন করার কোনো দরকার নেই। দরকার নেই। স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে কি কি? এমপেরিক্যাল। হচ্ছে মেডিকেল থেরাপি এন্ড সার্জারি। ড্রাগের নাম বলেন। ড্রাগস এর মধ্যে অ্যামোক্সিসিলিন জেন্টামাইসিন। ইফ নন রেসপন্স টু অ্যামোক্সিসিলিন জেন্টামাইসিন স্ট্যাফরেট হেমারিসিন। অ্যালার্জি টু পেনিসিলিন কথা উল্লেখ করা ছিল না? অ্যালার্জি টু পেনিসিলিন ভ্যানকোমাইসিন। অ্যাকিউট তাহলে কি দেবো? প্রথমে হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন আর জেন্টামাইসিন। অ্যামোক্সিসিলিন জেন্টামাইসিন, অ্যামোক্সিসিলিন যদি আপনার ই থাকে, অ্যালার্জিক থাকে ভ্যানকোমাইসিন জেন্টামাইসিন। ইয়েস, and non response to these drugs rifampicin will be added. আরভিজি, তাহলে রিফাম্পিসিন, ভ্যানকোমাইসিন আর জেন্টামাইসিন। হ্যাঁ এখন যে কোনো আপনার ইনফেক্টিভ কোনো কিছু প্রথম 2 সপ্তাহ কিভাবে দেওয়া হয়? আই থিঙ্ক প্রথম 2 সপ্তাহ কোন ড্রাগ দেওয়া হয় বলেন তো, বলতে পারবেন?
Gentamicin, ভ্যানকোমাইসিন, vancomycin, বেনজাল পেনিসিলিন, আর এটা কি gentamicin. জেন্টামাইসিন 2 উইকস, ফার্স্ট 2 উইকস দিতে হবে। এই ফলোড বাই হচ্ছে কতদিন দিবেন? এটা তো 1 month, না 3 months. নেটিভ ভালভ ইনফেকশন Native valve infection হলে 4 weeks. 4 উইকস, 4 weeks, 1 month. আর যদি পজিটিভ ভালভ যদি হইতো তাহলে 3, তার ক্লিনিক্যাল আপনার আউটকাম ইমপ্রুভমেন্ট হবে কতদিনের মধ্যে? এটা 2 সপ্তাহ পরে। ইন্ডিকেশন অফ শর্ট কোর্স অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স একটা আছে না, এমআইসি নির্ভর করে, তাই না? ব্লাড কালচার, এমআইসি, মিনিমাম ইনহিবিটর ওই 5টা ক্রাইটেরিয়া, 5টা ক্রাইটেরিয়া দিতে হবে। এরপরে কি করা যেতে পারে? আর তো হচ্ছে যে তার তো ভাই অ্যাওরটিক রুট অ্যাবসেস আছে, তাহলে ইন্টারভেনশন যেতে হবে, ইন্টারভেনশন এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ কোমরবিডিটিস, রেগুলার ফলো আপ। প্রগনোসিস কিরকম হতে পারে? প্রগনোসিস আপ করি ইনফেক্টিভ প্রগনোসিস কি? 20% mortality despite early detection and treatment. And আপনার তার তো aortic root abscess হয়ে গেছে। aortic root abscess এর কমপ্লিকেশনস, অ্যাওরটিক রুট অ্যাবসেস ওই Last যে question. অ্যারিথমিয়া করতে পারে, অ্যাওরটিক রাপচার, অ্যাওরটিক বল রাপচার হতে পারে, কমপ্লিট হার্ট ব্লক হতে পারে, কমপ্লিট হার্ট ব্লক হতে পারে। হতে পারে না? হ্যাঁ, হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে, হার্ট ফেলিওর তো হবে, হার্ট হার্ট ফেলিওর, অ্যারিথমিয়া, এগুলো তো আছে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসের জন্য। আর অ্যাওরটিক রুট অ্যাবসেসের জন্য ওই যে ভাইয়া অ্যাওরটিক ডিসেকশন হবে, তারপরে হচ্ছে যে হার্ট ফেলিওর হবে, এবং ওই যে কমপ্লিট হার্ট ব্লক হবে, অ্যারিথমিয়ার মধ্যে কমপ্লিট হার্ট ব্লক। ঠিক আছে, 2+, ওকে, থ্যাংক ইউ। এটা কিন্তু খুব আনইউজুয়াল কেস, বাট ইউজুয়ালি আপনার থাকলে পরীক্ষা দিবি, এবং এটা কিন্তু আপনার ক্রসিং মানে করা বা আপনার ক্রসিং ফেস করা, এটা কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর। কিন্তু আপনার একদম সবগুলো নলেজ যদি নখদর্পণে না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি পারবেন না। অতএব আপনার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস খুবই ইম্পর্টেন্ট, বাট রেয়ারলি ফাউন্ড ইন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন। সেজন্য আপনাকে দিছি আমি। ঠিক আছে, আপনারা অন্য কেউ হলে ভালো ব্যাটিং করতে পারতেন, আপনারা খুব চমৎকার ব্যাটিং করছেন, খুবই চমৎকার করছেন। হ্যাঁ, খুবই ভালো হয়েছে, 2+। ঠিক আছে, আমরা এরপরে কোনটাতে যাব? এরপরে এই পাশে এই ফ্লোরে আর কেউ আছেন? আমার হার্ট ফেল, ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশন পান নাই? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি উপরে চলে যাই, চলুন চলেন একটু উপরে যাই। আপনি কি লাস্টে আসছেন নাকি? এই ফ্লোরে ছিল? আচ্ছা ঠিক আছে, আসেন। কেটে কেটে দিবেন না, আমাদের কিছু পার্সোনাল কথা চলে আসছে, কেটে দিন। হ্যাঁ, না না, আপনার কাছে কি আছে? তো আপনি বলবেন? আচ্ছা, খান 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 খান, আমরা এই পাশে আছি। আপনি ওই কর্নারে দাঁড়াই যান কেন বলেন তো? কারণ পেশেন্টের রাইট সাইড, পেশেন্টের রাইট সাইড, অলওয়েজ স্ট্যান্ড বাই পেশেন্টস রাইট সাইড। আপু এদিকে আসেন, আরেকটু সামনের দিকে চলে আসেন। কাকা আপনি শুয়ে পড়েন। কাকা শুলে কষ্ট হয়? হ্যাঁ, বসে থাকতে হয়, আবার শুয়ে থাকতে হয়। আচ্ছা আসেন, কিছু কিছু অবভিয়াস জিনিস আছে আপনার লং কেসের ফাইন্ডিংস হিসেবে আপনার, অথবা শর্ট কেস হিসেবে, যেটাই বলেন না কেন, অবভিয়াস জিনিস মিস করলে সাদা কখনই পাস করাবে না। এই রোগের কিছু অবভিয়াস জিনিস আছে, বলেন তো কি কি অবভিয়াস জিনিস? পেশেন্ট ডিসনিয়া আছে, পেশেন্টের পেল কালারেশন আছে, পেশেন্ট প্যালোর আছে, প্যালোর আছে, Pallor আর আছে। আর কি আছে? পেশেন্ট সাম ড্রাউজিনেস, একটু সমনোলেন্সি সমনোলেন্স আছে, হ্যাঁ পেশেন্টের সমনোলেন্সি আছে, এবং আচ্ছা আর কি? আর পেশেন্টের লোয়ার লিম্বে ড্রাই স্কেলি হিলিং একটা আলসার আছে, আর এগুলো কি? ইকথায়োসিস আছে, ড্রাই স্কেলি র্যাশ, ইকথায়োসিস, ইকথায়োসিস, তাই না? ইকথায়োসিস আছে। ইকথায়োসিসের কজ কি কি হতে পারে বলেন তো? লিম্ফোমাতে হতে পারে। হ্যাঁ, এই রোগী কিন্তু কনজেনিটালি আমরা চিন্তা করতেছি না,
একটা ডায়াবেটিস মেলাইটাস মেলিগনেন্সি ছাড়াও, হ্যাঁ, মানে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ কন্ডিশন অথবা মেল নিউট্রিশন অথবা নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সিস। এখন নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি তার হচ্ছে মেল অ্যাবজর্পশনের কারণে হতে পারে, ইনটেক কম হয়ে হতে পারে, অ্যাবজর্পটিভ ঝামেলা হলে হতে পারে, ঠিক আছে? সেজন্য এই যে তাহলে আপনার এই যে অ্যাপিয়ারেন্স সাথে হচ্ছে এগুলো আপনি ট্রাফিক চেঞ্জ দিয়েও কিন্তু বর্ণনা করতে হবে আপনার ট্রাফিক চেঞ্জ। হ্যাঁ দেখেন ট্রাফিক চেঞ্জ আছে না, জি আছে। এগুলো কিন্তু ট্রাফিক চেঞ্জের মতো ভালো দিতে হবে আপনার। সাথে দেখেন নেল কিন্তু একদম ডিস্ট্রফি আছে এবং Nail dystrophy আছে। অ্যাম্পুটেশন আছে। অ্যাম্পুটেশন আছে। এবং হচ্ছে যে পেশেন্টের আপনার যদি এই রোগীর পালস না দেখেন তাহলে কিন্তু পালস জীবনও করাবেন আপনার। কারণ কি, সে ডায়াবেটিস হোক বা না হোক, আপনার অ্যাম্পুটেশন আছে এখানে, আপনার এডিপি দেখেন নাই আপনি, ঠিক আছে, সবগুলো পালস দেখেন তাহলে কিন্তু একদম প্রাইম। কারণ ডায়াবেটিস ছাড়াও তার যে এই যে তার ইসকেমিক, আমি বলে অ্যাকিউট লিম্ব ইসকেমিয়া বা ক্রনিক লিম্ব ইসকেমিয়া কিন্তু হতে পারে, ঠিক আছে? অতএব এগুলো কিন্তু মানে প্রেজেন্টেশন উল্লেখ করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, প্লিজ স্টার্ট। নেক্সট আসসালামু আলাইকুম। আরেকটি ভাষা আসেন, রেডি? আসসালামু আলাইকুম। আমি লাউডলি বলবেন, হ্যাঁ, একদম কারো ভয় পাওয়ার দরকার নাই। মনে করেন যেখানে কেউ নাই, আপনি বলবেন, সবাই এখান থেকে আপনার কাছ থেকে মানে জ্ঞান আহরণ করবে। আপনি যে কথাগুলো বলবেন একজনের মাথায় নিউরনাল সেলস আপনার ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকবে, পরীক্ষার সময় কাজে দেবেন না। ওই ভেবে কথাটা বলছিল, আপনার কল্যাণে সবাই কিন্তু এখানে বেনিফিটেড হবে। আপনাকে নিয়ে কেউ এখানে হাসাহাসি করবে না, কারণ সবাই একই রাস্তার প্রতি, ঠিক আছে? হয়তো আমি আপনার সামনে আমি যদি বলতে যাই ক্রোনোলজি মেনটেন করে আমিও বলতে পারবো না, এইটা অস্বাভাবিক হওয়া মানে এখন কোনো না, মানে অস্বাভাবিক হইতেই পারে, এবং সবাই সবকিছু পারবে, সবসময় পারবে, ব্যাপারটা এরকম না। অতএব আপনি যদি হিস্ট্রি নিচ্ছেন, ডিটেলস হিস্ট্রি নিচ্ছেন, তার ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজিজ সম্বন্ধে জানেন, একটা ডায়াগনোসিস খারাপ করছেন, ওই অনুযায়ী যতগুলো 100% পারার দরকার নেই, যত জিনিস যেন মিস্টেক না হয়, মিস যেন না হয়, সেভাবে আপনি বর্ণনা করবেন লাউডলি। now presenting my case. ইয়েস, Mr. Mukul Mia, 55 years old, diabetic, normotensive, cycle maker, hailing from Raspberry, admitted into this hospital through emergency department 7 days back with the complaints of chest pain for 15 days and generalized swelling for same duration. According to statement of patient, he was reasonably well 15 days back. Then patient developed chest pain, which is central, sudden onset, which is constricting, typing, which was heaviness, tightness, and radiate to the jaw and left arm. But pain is not tearing type, is not crushing type, and not radiate to interscapular region. Pain is associated with abdominal pain, sweating, peripheral cooling, but not associated with any palpitation, any palpitation. palpitation. Okay, next, swelling, And patient also swelling or complain- breathlessness, swelling. only swelling or breathlessness? সোয়েলিং এর সাথে অন কোয়ারিতে বেডলেসনেস প্লাস হচ্ছে ঠিক আছে, cause of admission কি Cough, swelling egress. নাকি breathlessness? সোয়েলিং ছিল স্যার। Okay, হ্যাঁ, ঠিক আছে। Patient also states that also state that he has been suffering from has been suffering from generalized swelling. swelling, First appeared both lower leg, then involved abdomen, then generalized. chest. Swelling is associated with orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, is also associated with abdominal pain, but not associated with any alteration of bowel habit, any hematosis melena. Also associated with scanty amount of micturition, high color urine, but not associated with any cold intolerance, which is sudden onset and gradually progressive. insidious onset and gradually progressive. Sudden হয়েছিল, onset, হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল। insidious বলাটাই ভালো। ইনসিডিয়াস অনসেট গ্রাজুয়ালি প্রোগ্রেসিভ। On query, a patient give the history of shortness of the breath, which is sudden onset,
gradually progressive. The breathlessness increase during recombinant position and also aggravate immediately after sleeping. Patient awake immediately after sleeping. Uh, MRC Disney scale 4. Breathlessness occur at rest. So MRC Disney scale 4 and NIHA classification is 4. তার মানে আপনি দুইটা বোঝাতে যাচ্ছেন এখানে, সিওপিডি বোঝাতে যাচ্ছেন এবং হচ্ছে হার্ট ফেলিউর বোঝাতে যাচ্ছেন। মেনলি হার্ট ফেলিওরটা বোঝাচ্ছে। তাহলে আপনার এমএমআরসি তো হচ্ছে স্পেশালি ফর আচ্ছা রেসপিরেটরি সিস্টেম ডিজিজ। জি, জি। তাই কিন্তু তাহলে- স্মোকার বা সিওপিডি কোনো ফিচার পাইছেন কিনা? সিভিকেটের ফিচার পাইনি বাট স্মোকার পেশেন্ট। স্মোকার, আমরা দুইটাই বলতে চাচ্ছি নাকি? মানে এখন মানে পর্যন্ত যাচ্ছি পরে ঠিক আছে, ভেরি গুড। মানে সিওপিডিও আপনি পরমালিও নিয়ে আসতে রাখতে চাচ্ছেন। যাচ্ছি বাট পরে দেখা যাচ্ছে যে Good, ঠিক আছে, হ্যাঁ। this shortness of the breath has no any diurnal variation, any seasonal variation. Patient also complain cough, which is episodic in nature, productive, with frothy sputum, sometimes mucoid and sometimes mucoid and mucopurulent, but has no any blood mixed sputum. Sputum has cough has no any diurnal variation or seasonal variation. Also increase during sleep. With this complaint, patient at first admitted in Faridpur Medical College Hospital, and where some emergency investigation was done, including ECG, RBS, and patient was immediately resuscitated there, and patient admitted 4 days in this hospital, and patient treated accordingly. And ECG diagnosed, according to ECG, patient was diagnosed acute myocardial infarction, and patient treated accordingly. Likely low molecular weight heparin was given full dose, but there was no thrombolysis. And patient condition partially improved, but then partially improved, and multiple system is involved, and then patient referred to কেন রেফার কেন করা হয়েছে? oh Partially improved. partially improved, but For patient was admitted in the hospital for optimization of the treatment or for Optimal recovery. recovery, of the patient. and some investigation facilities was not available in there. দরকার নাই যে দরকার নাই। as the condition was not improving satisfactorily, As, so as the condition as the condition was was not not improving improving satisfactorily, satisfactorily, so patient patient was referred to the referred or patient intentionally ভর্তি হতে পারে, এটাই হতে পারে। patient got admitted, patient ওখানে got ওই জিনিসটা আপনি উদ্যোগ করে যাবেন যে রোগী আসছে নাকি ওরা পাঠাইছে। এরকম কোন কনফিউশন থাকলে as the condition was not improving or as the condition was deteriorating, জি। কোনটা দেখেন, দুইটা কিন্তু ডিটোরিয়েটিং মানে হচ্ছে অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে, আর ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে Not কিন্তু improved, স্যাটিসফ্যাক্টরি হচ্ছে না। satisfactory. তাহলে ইমপ্রুভিং as the condition was not improving satisfactorily, patient got admitted himself into the hospital for better management. বলেন তো As কথাটা? as the patient condition as the condition or as the patient as condition the patient condition was not improved satisfactory, improving was not satisfactory. improving satisfactory. So, So patient is got admitted admitted into hospital this for hospital better for management. better management and অথবা evaluation. বেস্ট ম্যানেজমেন্ট। Evaluation. After admission in this hospital, the patient was evaluated. Some investigation like repeat ECG, chest X-ray, some blood investigation, and managed accordingly. তারপর আপনার সিম্পটম অ্যানালিসিস শেষ মোটামুটি। মোটামুটি, হ্যাঁ, আরো আছে। আর কিছু বলতে চান? জি না। হ্যাঁ বলেন। On inquiry, in the year of 2015, patient was diagnosed a case of diabetes mellitus. On the basis of patient some clinical information like polyuria, polydipsia, weight loss, and some biochemical investigation. গুড। Then patient was prescribed some oral hypoglycemic drug, and patient took this drug along with his lifestyle modification. along with his lifestyle modification, and patient took this drug irregularly, and patient was not follow up regularly.
Then patient was further prescribed switch to insulin, and patient took insulin regularly and was on follow-up, but diabetes was not properly controlled. And patient has no any hypo or hyperglycemic episodes, and there was no hospital admission for diabetic emergency. And the patient has some dimness of the vision, dimness of vision, some tingling, numbness, paresthesia of the peripheries, both the upper and lower limb, predominantly lower limbs. Patient has no history of any hemiparesis, any left or right sided weakness, any focal neurological symptoms like headache, seizure, fever, or psychiatric problem. Anything? On further query, patient give also history of আপু এদিকে আসেন সবাই, আরেকটু কাছাকাছি আসেন। দেখেন ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু উনি আপনার মানে তার প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ব্রেথলেসনেস নিয়ে এবং জেনারেলাইজ সোয়েলিং নিয়ে, এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজিজ হিসেবে ডায়াবেটিস আছে তার 2015 থেকে। এই ডায়াবেটিসটা আপনার সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেছেন উনি। ডায়াবেটিসের ডায়াগনোসিস একদম প্রথমে ক্লাসিক্যাল সিমটমস কি ছিল, এরপরে ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট করলো। ইনিশিয়াল সে ভালো, যেটা আমাদের দেশের জন্য হয় যে ইনিশিয়ালি ভালোই কয়েকদিন ওষুধ খায়, এরপরে আবার রিল্যাক্টেন্ট হয়ে যায়, তখনই ঝামেলাগুলো হতে থাকে একটার পর একটা। তোমার ক্ষেত্রে ওইটাই হয়েছে। এবং যখন আমি ডায়াবেটিসের ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনসটা বর্ণনা করলো, মানে অ্যাকিউট কোরোনারি সিনড্রোম হিসেবে ট্রিটমেন্ট, তাই না, সাথে হার্ট ফেল, তখন অন্যান্য ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস তা আছে কিনা এবং সাথে মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস গুলো আছে কিনা উনি এখন এগুলো বর্ণনা করতেছেন। এখন এখানে যেগুলো আছে, হ্যাঁ যেগুলো আছে ওগুলো বর্ণনা করে ফেলছেন, এবং যেগুলো নাই ওগুলো ওই এর মতো যে আপনার এক্সপেক্টেড ফাইন্ডিংস গুলো নোর মধ্যে পড়ে যাবে, ঠিক আছে। আর যেটা আছে ওটা তো আপনি বললেন যে আছে, ঠিক আছে। পেশেন্ট অলসো গিভস হিস্ট্রি অফ, বাট পেশেন্ট ডিনাইস এনি হিস্ট্রি অফ। তার মানে আপনার ডায়াবেটিসের ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস, মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন সব মুখস্থ থাকতে হবে আপনার, সব মুখস্থ থাকতে হবে। যেটা আছে ওইটা সামনে, আর যেটা নাই ওটা দেয়ার ইজ নো হিস্ট্রি, ঠিক আছে। তাহলে বলেন, তাহলে ম্যাক্রোভাস্কুলার পাইছেন, এর অন্য ম্যাক্রোভাস্কুলার আছে কিনা তার নাই, যেটা আছে ওটা বলবেন, আর যেটা না থাকলে সব একসাথে ফেলে দেবেন। বুঝতে পারছেন তো প্যাটার্নটা? এর মধ্যে শুধু ওনার ওরকম মানে স্ট্রোকের হিস্ট্রিটা নাই, বাট সবগুলোই আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বলেন। তাহলে পেশেন্ট হ্যাজ no history of, No history of- patient gives no history of patient gives no history of any hemiparesis, hemiparesis, headache, seizure, headache, seizure, nocturnal diarrhea, nocturnal diarrhea, intermittent constipation, constipation, dizziness, postprandial abdominal pain, gustatory sweating, good, dizziness, syncope, no dizziness, syncope, on there is- on standing from sitting or supine position, on standing, there is from no history of supine decreased position. libido, Patient has no history of decreased libido. libido, palpitation at rest or on physical exertion, Physical exertion. ঠিক আছে। আর হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ইভেন্ট তো আপনি বর্ণনা করে দিয়েছেন। হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ইভেন্টটা আপনার কি এটা ম্যাক্রোভাস্কুলার নাকি মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস বলতে পারবেন? বলতে পারবেন? হাইপোগ্লাইসেমিক ইভেন্ট ইন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, এটা শিওর? শিওর অটোনমিক হইতে পারে আপনার, কেন গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস হয় না, ওটা তো আপনার অটোনমিক নিউরোপ্যাথির মধ্যে, ঠিক আছে। আপনার এটা মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস। এছাড়াও নেফ্রোপ্যাথি হয়ে, সিকিউরিটি হয়ে পেশেন্টের তো আপনার এটা হইতে পারে, এটা অবশ্যই মাইক্রোভাস্কুলার না। যদি আপনি কোনোটাতে ফেলতে চান তাহলে ওই মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনের ফার্দার মানে কমপ্লিকেশন এটা, ঠিক আছে। কারণ সিকিউরিটির পেশেন্ট খাবে কম, খাইলেও আপনার কি বলে ইনসুলিনের হাফ লাইফ বেড়ে যায়, যে কারণে হচ্ছে সে সুগার নিউট্রালাইজ করতে থাকে বা সেলের ভিতরে ঢুকে থাকে। গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিসে কিন্তু আপনার মানে কি বলে আপনার ভেরিয়েবল আপনার গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন হয়, জানেন তো, ভেরিয়েবল গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন হয়। এবং গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিসে কিন্তু ইনসুলিনটা কখন দেওয়ার নিয়ম বলতে পারবেন? গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিসে বলতে পারবেন কখন দেওয়ার নিয়ম? পোস্টপ্রান্ডিয়াল। কারণ কি দেখবেন যে আপনার যাদের গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস থাকে তাদের ফাস্টিং কন্ট্রোল থাকে, কিন্তু পোস্টপ্রান্ডিয়ালি অনেক বেশি সুগার থাকে, বেজাল ইনসুলিন দেওয়া, ঠিক আছে। তো যাই হোক, তাহলে আপনি তারপর হচ্ছে আপনার যে অ্যাম্পুটেশনের কথা আছে, হ্যাঁ। বলেন।
Patient also give history of blackening of the both lower limbs and a history of loss of the left second toe, and also history of some history of dry scaly skin of both lower limb, and history of ulceration of the right medial part of the lower limb. তার মানে অটো অ্যাম্পুটেশনের কথা বললেন, তাই না? The patient হ্যাঁ বলতেছি স্পন্টেনিয়াস লস অফ সেকেন্ড second toe, লেফট left লেফট toe, সেকেন্ড second left toe. আচ্ছা, নেক্সট তাহলে নেক্সট হচ্ছে তাহলে গেল ডায়াবেটিস কমপ্লিকেশন গেল, সাথে যদি এই পেশেন্ট সিকিডিও থাকতে পারতো, এদিকে সিকিডি থাকতে পারতো না? ইউরিনারি সিম্পটম একটু আমি বলছি কিন্তু এই যে ইয়ার সাথে জেনারেল সোলিং এর সাথে পেশেন্টের হাই কালার ইউরিন স্ক্যান্টি মিক্সচারেশন আছে, তার মানে সিকিডিও বলতে পারবেন। অ্যানোরেক্সিয়া নৌসিয়ার কথা বলতে চান? এই স্টেটা আসলে নেওয়া হয়নি কিন্তু অ্যাড করা আপনার অ্যাড করা যায়। করা যায়। ওকেশনাল অ্যাবডোমিনাল ব্লোটিং, ঠিক আছে, লস অফ অ্যাপেটাইট, অ্যাবডোমিনাল কি বলে আপনার ডিসটেনশন, জি যেটা নেওয়া ভমিটিং যদি বলতে চান তাহলে এটা দিয়ে কিন্তু দুইটাই আপনি বলতে পারবেন। ডায়াবেটিক, অটোনমিক নিউরোপ্যাথি, জিআই রিলেটেড প্রবলেম, সাথে সিকিডি আপনি কিন্তু বর্ণনা করতে পারবেন। বুঝতে পারছেন তো? বুঝতে পারছি। মানে আপনার যে সিমটম যেখানে বলবেন ওই সিমটমটার এগেইনস্টে আপনি কি কি ডিডি রাখবেন বা প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস, ওইটা কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে থাকতে হবে। এগুলো সবই প্রিফর্ম। আচ্ছা, আর কি? On further query, patient denies any long traveling history. Patient also deny কেন লং ট্রাভেলিং হিস্ট্রি বললেন? পালমোনারি এমবোলিজম এক্সক্লুড করার জন্য ট্রাভেলিং হিস্ট্রি, তারপর রিসেন্ট সার্জারি এগুলো বলবো না। There is no মানে ওই যে significant AMI surgical, there is no আচ্ছা এমআই এর list of ভিডিও হিসাবে significant surgical medical illness, দরকার নাই। আর আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনে যে এমআই বুঝতে চাচ্ছেন, এমআই বুঝে এটা তো যখন বোঝা যখন হয়ে এমআই যখন বুঝাতে পারবেন তখন আপনার অ্যাওরটিক ডিসেকশন নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই। আচ্ছা ওই ওই ডিডি গুলো আর বলা দরকার দরকারই নাই। নাই। আপনি এমআই এর প্রেজেন্টেশনটা খেলে বর্ণনা করে যাবেন, বর্ণনা শেষ করে নেক্সট স্টেপে ঢুকে যাবেন। কারণ আপনার তো এমআই মিমিকিং তো অনেক কন্ডিশন আছে, ওগুলো আপনি এত দিয়ে তবে কি করতে পারবেন না। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? কারণ আপনার ডায়াগনোস তো এমআই, অ্যাওরটিক ডিসেকশনের পেশেন্ট তো আপনার মানে কি বলে আপনার মানে বাদবিকে নাম বলবেন আপনি জানেন না, ঠিক আছে? নিমোথরাক্স ওগুলো দরকারই নাই, ওদিকে যাওয়ার দরকার নাই। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস আপনার সে মিস করে গেছে, বলেন তো কোনটা? ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি। না আচ্ছা, আপনি তো হিস্ট্রি পাস্ট লিস্টে ঢুকে গেলেন। হ্যাঁ হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেসে যাচ্ছে এখন। আচ্ছা, হিস্ট্রি পাস্ট লিস্টের আগেই আপনাকে বর্ণনা করতে হবে এটা। আচ্ছা, বলেন তো কোনটা? হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ওটা তো বলছি বলছে। accordingly, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ না, মেনশন করছে, ডিমনেস ভিশন, তারপরে আরো সব বলছে, ওটাও করছে। সোয়েলিং না, তার ব্রেথলেসনেস, সোয়েলিং, তার কোল্ড ইনটলারেন্স আছে কিনা, এটা বলছি তো নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এনি কোল্ড ইনটলারেন্স। হাইপোথাইরয়েডিজম এক্সক্লুড করছে। হ্যাঁ এক্সক্লুড করছি, হিস্ট্রিতে বলছি। বলছে, হ্যাঁ ঠিক সেটা আমি আছে। বলছি ওটা। এটা ইজিলি মিসড একটা হ্যাঁ, হয়, হিস্ট্রি, ঠিক আছে? মনে হ্যাঁ, রাখছিলাম আর কি। যেহেতু সোয়েলিং আছে তার, সব ক্ষেত্রে না আর কিন্তু। সবগুলাই মিলতেছে বাট হাইপোথাইরয়েডটা নাই এরকম আর হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা বলতে হবে। লিভার রেনাল ওনার সবই হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ইনভলভ আছে তাহলে তো হয়েছে তাহলে। পেশেন্টে। আচ্ছা, এখন মনে করেন এই রোগীর আপনি ইন্টারমিটেন্ট কনস্টিপেশন নাই, তারপর হচ্ছে আপনার কি বলে নকটার্নাল ডায়রিয়া নাই, অটোনমিক যেগুলো সেগুলো নাই। ওগুলো নাই। তার মানে আপনি কনস্টিপেশন তো দুইবার মানে ইউজ করতে পারেন না টার্মটা, যে কোনো এক জায়গায় সেটআপ করবেন। কোন জায়গায় সেটআপ করবেন তাহলে? হাইপোথাইরয়েড ওখানে হ্যাঁ, ওখানে যে সেটআপ করেন পরে সেটআপ পরে আর করতে করবো পারবেন না আর কি। অথবা হাইপোথাইরয়েডিজম ওখানে নো বলে গেলে পরে এটা কনস্টিপেশন বলে উল্লেখ করা দরকার নেই। কোল্ড ইনটলারেন্স এটাই বলছি। ওটা কোল্ড ইনটলারেন্স আর হচ্ছে পোর্শনিং অফ দা কোর্সেনিং voice, আর ভয়েস, ঠিক আছে? এই দুইটা ওখানে ইউজ করেন আর বাকিটা এখানে ইউজ করে দেন। ওকে, কারণ এক টার্ম দুই জায়গায় ইউজ করলে আসলে মানে একটু মানে বিব্রতিকর মানে শোনা যায়। পেশেন্ট হ্যাড এ ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ হার স্মোকিং হিস্ট্রিটা বলেন। There is nothing significant আচ্ছা, past medical or surgical illness. Patient is smoker. Smoker বলে না? যায় ভাই আর কি এভাবে এর মধ্যে বলে যান। এর মধ্যে বলে যায় ফ্যামিলি হিস্ট্রি দিয়ে শুরু কেন করতে ফ্যামিলি হিস্ট্রি শুরু করতে হবে? ফ্যামিলি পার্সোনাল হিস্ট্রি আগে নাকি ফ্যামিলি হিস্ট্রি আগে? পাস্ট হিস্ট্রি তো আগে। পাস্টের পরে তো হচ্ছে পার্সোনাল হিস্ট্রি, জি 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 তাই না? পাস্ট হিস্ট্রি বলেন, হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস, এরপরে পাস্ট, এরপরে পার্সোনাল, এরপরে হচ্ছে অন্যান্য। patient has no significant Medical medical or or surgical? surgical past illness. ভেরি গুড। But patient family history was positive. Her mother was died in ওয়াজ ডাইড নাকি ডাইড? died. ডাইড ফ্রম না ডাইড অফ? বলেন তো। রোগে মরা আর হচ্ছে রোগের কোনটা? ডাইড অফ না ডাইড ফ্রম? ডাইড অফ না ডাইড অফ? Her mother died of similar disease according to history. Patient is smoker, chain smoker. About ইউজ টু স্মোক। used to smoke about 80 pack air. এটা বলার সাথে থেকে ওইটা বলা ভালো না? পেশেন্ট ইজ স্মোকার এন্ড ইউজ টু স্মোক 15 স্টিক্স পার ডে ফর লাস্ট 20 ইয়ার্স। ঠিক আছে। কারণ
প্যাকিয়ার হিসেব করতে গেলে আপনার খাতা লাগবে, কলম লাগবে, ওখানে আপনার উনি বলতে পারছে তো আর সবাই কি চলে যাবে। 40 বছর 2 প্যাক করে খাইছে, তাহলে 80 প্যাক। তারপরেও আপনার ওইভাবে বলাটাই ভালো, ঠিক আছে। স্টিকের মধ্যে ভালো, কারণ আপনার যত সিম্পল ফর্মে মনে রাখবেন তত ভালো। ঠিক আছে। The patient has no history of any tuberculosis or contact with পার্সোনালিস্ট আরেকটু শেষ করেন। personal. A patient has লিভিং নো sedentary lifestyle. Patient has পার্সোনালিস্টের মধ্যে হইলো অকুপেশনাল। পার্সোনালিস্ট বলেন পেশেন্ট ইজ স্মোকার বললেন, patient is smoker but non-alcoholic, but non-alcoholic, giving no history of illicit sexual exposure, giving no IV or oral recreational drug IV or oral recreational drug use. recreational drug use. আবার বলেন The patient has a history of patient gives no history of patient gives no history of any alcoholic, any IV drug abuser, IV or oral drug IV abuse or oral drug abuser, or illicit sexual exposure. Patient has no history of previous tuberculosis or contact with sputum positive pulmonary আচ্ছা, এটা tuberculosis. যদি হয় এটা কোন জায়গায় অ্যাড করবেন? Personal history মানে প্রেজেন্ট ইলনেসের লাস্টের দিকে গণনা করতে হবে প্রেজেন্টের লাস্টের দিকে, এত পরে না আর কি, তাই তো? না, কারণ এটা তো আপনার এর সাথে রিলেটেড। আপনি ডিডিতে এক্সপেক্ট করবেন হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস, আর হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসের পরে যেগুলো আসবে ওগুলো মানে রিলেটিভলি হচ্ছে আপনার মানে রিলেট করবে, মানে ডায়াগনোসিসের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। ঠিক আছে, আপনি যখন আপনার নো বলবেন তখন ওই নো এর সাথে হচ্ছে আপনার ফিভার, DD কন্ট্যাক্ট exclude সময় বলবেন। ফিভার, কন্ট্যাক্ট ডিসপ্লে পজিটিভ পেশেন্ট গুলো অ্যাড করে দিতে হবে। আর বাউল ব্লাডার হ্যাবিটসের কথা বলছেন, ওটা বলা হয়নি। বলা হয় নাই। ঠিক আছে, যদি মনে করেন যে বাউল ব্লাডার হ্যাবিটস এর অ্যাবনরমালিটি আপনার হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসের বিভিন্ন সেক্টরে বলে আসছেন, পরে আর বলার দরকার নেই। না বলে লাস্টে বলবো। হ্যাঁ, বাউল ব্লাডার হ্যাবিটস নয়, যদি বাউল ব্লাডার হ্যাবিটস কোনো ধরনের অ্যাবনরমালিটিস পাওয়া যায় এবং কোনো জায়গায় ডিডি এক্সপেক্ট করার প্রয়োজন আপনি বলতে হয়, পরে আর বলার দরকার নেই। আর হিস্ট্রির মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে বাউল ব্লাডার দুইটা অ্যাবনরমালিটিস থাকতে পারে, একটা অ্যাবনরমালিটিস থাকতে পারে। একটা অ্যাবনরমালিটি যদি কোনো জায়গায় বলেন, স্ক্যান্টিমিক্সেশনের কথা বলছেন আপনি, তাই না? জি। নো হিস্ট্রি, তাহলে কি বলে ব্লাডার হ্যাবিটস এর কথা আলাদা উল্লেখ করার দরকার নেই। বাউল হ্যাবিটের মধ্যে কনস্টিপেশন বলছেন, বললেন না, আলাদা ভাবে আর বলা নেগেটিভ পয়েন্ট মানে ইম্পর্টেন্ট, আপনি পজিটিভ পয়েন্ট যদি আগে বলে ফেলেন তাহলে মানে বাউল ব্লাডার হ্যাবিটস এর কথা উল্লেখ করার দরকার নেই। এখন যদি নরমাল বলে তাহলে তো মিলতেছে না। তাহলে এখন আর এই উল্লেখ না জায়গাগুলো করা কিন্তু ভালো। খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে, কারণ এগুলো নিজেই নিজের প্যাচ দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার। ঠিক আছে, কোনো জায়গায় মানে যে জিনিস আপনার যেখানে খাটবে ওখানে ওই জিনিসটা বলে ওখানে শেষ। Patient has no significant history of traveling history. Patient has no significant psychiatric history. Patient has received 2 doses of COVID-19 vaccine and নট ইমিউনাইজড অ্যাজ পার ইপিআই শিডিউল। উনি বলে রিপিআই নিয়েছে আর কি। নিয়েছে, দাগ আছে নাকি? এর দাগ নাকি? উনি বলে ছোটবেলায় ভ্যাকসিন নিয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। And patient received EPI schedule but not received any Vaccination. other adult vaccination. গুড। এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস। This is all about my history. On examination, patient looked ill. Patient আপনার নামাজ কয়টায় বলেন তো? তাহলে একবার এখন কি করবো, ব্রেক দেবো একটু, করে আসবো? হিস্ট্রি শেষ করুক, পরে ক্রস করি না। জেনারেল সিস্টেমিক General শুরু করছি 2 আর কি। মিনিট, হ্যাঁ 2 মিনিট শুরু করে শেষ করেন। 2 মিনিট। patient looked ill. Patient pallor. Patient mildly anemic, moderately icteric. ডিসনিক। Patient is dyspneic, mild bilateral pitting edema present. Patient is somnolence. Pulse is 78 per minute, normal, regular, no radiofemoral delay. Pulse on peripheral pulse, pulse of ADP in bilaterally, volume রিডিউসড অ্যাবসেন্ট অফ volume reduced. দুইটাই বললাম, Reduced bilaterally. রিডিউসড ফিবল অর অ্যাবসেন্ট, কোনটা বলছো? Reduced আর কি, Reduced. bilaterally reduced. Other pulse was normal. Blood pressure 90/60 millimeter of the mercury. Respiratory rate 22 per minute. পোস্টারাল ড্রপ দেখছেন? But there was no postural drop. Blood pressure 90/60, postural drop 9. Patient has ulcer present over right leg and রাইট লেগ কোন পার্ট? sorry, রাইট লেগের কোন পার্ট? left leg right leg হচ্ছে কি medial part, মিডিয়াল পার্ট। কোন পোরশন, মিডল নাকি লোয়ার নাকি আপার? middle portion. মিডল। And left second toe, history of left Acha. second toe absent. অ্যাবসেন্স, লেফট সেকেন্ড টো। আর Left কিছু second toe ট্রফিক absent. চেঞ্জেস ইন হেয়ারস And এন্ড some hair loss, skin is dry,
peak. Trophic changes, There is a tropical change present, including uh, ichthyosis. and patient cold present, but there is some sensory impairment আছে. ওটা ওটা এখানে তো বলবেন, neurological, নিউরোলজিক্যাল এর মধ্যে বলবেন। On general examination, bed-sided proteinuria 2 plus present. On fundoscopy examination, ফান্ডোস্কোপি দেখে বলবো না, দেখতে সিস্টেম হবে। এক্সামিনেশনে বলবো। ও এটা নিউরোলজিক্যাল এর মধ্যে হ্যাঁ, বলবো? মাস্ট। ঠিক আছে তাহলে। আচ্ছা, তাহলে এখানে স্পেশালি কি কি দেখলেন? আলসারেশন দেখলেন, অটোইম্পোর্টেশন দেখলেন, ট্রফিক চেঞ্জ ইন দ্য হেয়ার এন্ড নেলস দেখলেন, আর কোল্ড দেখলেন, তাই না? Vital এডিপি states, দেখলেন, হ্যাঁ ওইদিকে ভাইটাল, ঠিক আছে? হ্যাঁ, পেশেন্টের আচ্ছা, আর অ্যানিমিয়া হচ্ছে- জন্ডিস আছে। হ্যাঁ, অ্যানিমিয়া জন্ডিস আছে। আর এর সিস্টেম এক্সামিনেশনের মধ্যে Other general examination findings in Undebatable. undebatable. On systemic examination, on abdomen is distended, flanks are full, ascites is present, evidenced by shifting dullness Shifting and dullness. fluid trill. There is liver is enlarged, 4 centimeter from right costal margin along the midclavicular line, which is firm in consistency, smooth surface, regular margin, but there is no hepatic growth. টেন্ডারনেস আছে, Oh, non-tenderness. নন টেন্ডার, মানে patient আগে বলে ওখানে ব্যথা ছিল, এখন আমি ব্যথা পাই আচ্ছা, না। নন টেন্ডার, Non-tender. আচ্ছা, ব্যাপার, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর on neurological examination, আপার বর্ডার লিভার ডলনেস বলছেন? upper border of the liver dullness is left, Right. right hip intercostal space. তার মানে হেপাটোমেগালি বলতে যাচ্ছে না। Hepatomegaly আছে আর কি। On neurological examination, the patient has a peripheral neuropathy evidenced by globes and stocking type of sensory impaired, In the form of in the form of fine touch, pinprick sensation, fine touch pinprick sensations, including position and vibration. including position and vibration sense. মানে আপনার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কিন্তু কয়েকগুলো ফর্মে হতে পারে, ঠিক আছে? কি কি ফর্মে হতে পারে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি? Globes and stocking type হতে পারে, হতে পারে। in the form of fine touch loss হতে পারে। যে রোগীর গ্লোবস এন্ড স্টকিং প্যাটার্নে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি পাইছেন, তার ওই এরিয়াতে তো আপনার পজিশন সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স তো চলে যাবে, Position vibration তাই না? sense হতে পারে। তার মানে যখন আপনি পেশেন্ট হ্যাজ এভিডেন্স অফ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ইন দা ফর্ম অফ, ঠিক আছে, কি কি? ফাইন In the টাচ, form of fine pinprick touch sensation, pinprick including position and vibration sense. in position, Up to. including Up to অথবা in the form of globe stocking pattern in the legs and globe pattern in the hands. hands. আপনি যখন প্রেজেন্টেশন বর্ণনা করছেন তখন কি লল লিম্বে তার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কথা বলছেন, আপার লিম্ব কিন্তু খুব বেশি ছিল না, এরকম বলছেন না? জি জি। তার মানে আপনার তাহলে যদি আপার লিম্বে না থাকে তাহলে শুধুমাত্র স্টকিং প্যাটার্ন, ঠিক আছে? কারণ এখানে টেম্পারেচার কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন না, তাই না? ডরসাল কলাম ফাংশন দেখতে পারবেন, ফাইন টাচ, সাথে হচ্ছে পজিশন সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স, আর হচ্ছে ল্যাটারাল স্পাইনাল ফ্র্যাকচারের মধ্যে কোনটা? টুট টাচ, Toe touch, fine touch, ফাইন টাচ তো ডরসাল, টুট টাচ দেখতে পারবেন। টেম্পারেচার কিন্তু ল্যাটারাল স্পাইনাল ফ্র্যাকচার ফাংশন, কিন্তু এটা তো দেখার স্কোপ নাই আপনার, তাই না? আর পজিশন সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স, সাথে হচ্ছে এটা ডরসাল কলাম ফাংশন। ফাইন টাচ, পজিশন সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স, এটা হচ্ছে ডরসাল কলাম। আর ল্যাটারাল স্পাইনাল ফ্র্যাকচারের মধ্যে দুইটা, একে বলে টুট টাচ, টুট টাচ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, টুট টাচ, ঠিক আছে? So on fundoscopic examination, Patient has patient has non-proliferative background diabetic, diabetic neuropathy and grade 3 hypertensive retinopathy. good. Bilaterally না unilateral? Bilateral. On precordium examinations, first and second heart sound is soft. আচ্ছা, দেখেন এখানে কিন্তু তার কিন্তু প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ব্রেথলেসনেস দিয়ে শুরু হয়েছে। তো প্রথমে কিন্তু আপনি জানেন সিস্টেম এক্সামিনেশন কোন ডেভেলপ Precordium. শুড বি কার্ডিওভাস্কুলার এন্ড রেসপিরেটরি, কার্ডিওভাস্কুলার ফলোড বাই, Cardiovascular এরকম ফাইন্ডিংস পায় না তাই জন্য আপনি বলে যান, পরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা বলে যান। On precordium examination, first heart sound and second heart sound is soft and there was no murmur and there is nothing abnormality present. On the Respiratory? respiratory system examination, bilateral basal filtration present, not altered by the cuff. তাহলে প্যারাস্টেশিয়া আছে আর রিফ্লেক্সটা কি আমরা অ্যাবসেন্ট থাকবে, হ্যাঁ, But reduced. প্যারাস্টেশিয়া আছে তারপর অ্যাঙ্কেল অ্যাবসেন্ট থাকবে, মানে ডরসাল কলামের কিছুই পাবো না। কোনটা মানে ডরসাল কলাম পাবো না। ওটাকে আমরা অ্যাঙ্কেল জাক্স তো আপনার অ্যাবসেন্ট থাকবে। না, আমার কথা হলো যার ডরসাল স্টুডেন্ট প্যারাস্টেশিয়া আছে তার ডরসাল কলাম আমার এক্সামিনেশন মানে করার দরকার আছে, মানে করবো কি? কিন্তু বলতে তো হবে আপনার,
ওইটা হইলে তো আর ওইটা থাকবেই না। এখন লং কেসে বলতে হবে। বলতে হবে বলেন, আপনি লসই তো পাবেন ওখানে, লসই তো পাবেন। তাহলে তো এক কথায় বলে যায়, মানে বলে দেওয়া যায় তার এভিডেন্স অফ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। এই তো ফর্ম তো বলার দরকার নেই আপনার, তো আলাদা করতে হবে তো। বলেন। This is all about my history and presentation. আচ্ছা, ফান্ডোস্কোপি তো বলছি, হোয়াট ইজ ইউর লাইকলি ডায়াগনোসিস? Acute myocardial infarction শুনলেন, ডায়াগনোসিস বলাটা কিন্তু আর্ট, এখানে ভুল হলে কিন্তু with congestive cardiac failure. ডায়াগনোসিস কি আপনার, তাহলে বলেন। Acute myocardial অ্যাকিউট infarction মাইক্রোনিয়াল ইনফাকশন with congestive heart failure. উইথ কনজেস্টিভ বা বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর। With biventricular heart বাইভেন্ট্রিকুলার failure. যে বিষয়ে কিন্তু কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিউর আর নাই, বাইভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর। With uncontrolled diabetes উইথ mellitus. আনকন্ট্রোলড ডায়াবেটিস মেলিটাস, With diabetic retinopathy, Retinopathy, diabetic nephropathy, nephropathy, diabetic neuropathy, নিউরোপ্যাথি। with fatty liver of the disease. ভেরি গুড। তার মানে আপনার নন টেটার হ্যাপাটোমেগালি, Hepatomegaly, jaundice আছে, patient Fatty আছে, liver. abdominal pain আছে, ফ্যাটি লিভার আরেকটার নাম কি? non-alcoholic fatty liver disease. শিওর, এমএফএলডি, এম মেটাবলিক, Metabolic. এমএএফ, মেটাবলিক সিনড্রোম, কি বলে, মেটাবলিক ডিসফাংশন অ্যাসোসিয়েটেড। ডিসফাংশন কথাটা কিন্তু আর ওই ডিটা কিন্তু এখানে নাই। মেটাবলিক ডিসফাংশন অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, আর এটা মেশ, তাই না? MASH. তার মানে তারা আপনার কি বলতে চাচ্ছেন, আবার বলেন ডায়াগনোসিসটা কি শুরু ভাই। The acute myocardial infarction মাইগ্রেন ইনফাকশন with biventricular heart failure, complicated by complicated by biventricular Biventricular heart heart failure, with uncontrolled diabetes mellitus, diabetes mellitus, with diabetic neuropathy, diabetic nephropathy, diabetic retinopathy, with peripheral vascular disease, with chronic lower limb ischemia, peripheral with, with peripheral neuropathy, peripheral neuropathy, with non-alcoholic fatty liver disease. নন অ্যালকোহলিক। এখন এই রোগীর ক্ষেত্রে আপনার ডায়াবেটিস উইথ ম্যাক্রো এন্ড মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস এভাবে বলা যায় কিনা? বলা তার যেতে পারে 2015 একটা মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন তার নাই, তাছাড়া বাকি সবগুলোই তো আছে। একটা কেন, মানে ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস তো আছে, রেটিনোপ্যাথি আছে একটা, মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন, নিউরোপ্যাথি একটা আছে। শুধু Nephropathy হিস্ট্রি বা স্ট্রোকটা নাই আর কি, এটা নাই। আপনার আপনার ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস তো স্ট্রোকের হিস্ট্রি নাই, কার্ডিওভাস্কুলার কার্ডিওভাস্কুলার আছে, হ্যাঁ, মাইক্রো পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজের হিস্ট্রিও তো আছে, জি। মানে এভিডেন্সও পাইছেন এবং তারই আছে। তাহলে আপনার অ্যাকিউট কোরোনারি সিনড্রোম না বললে আপনার মানে কি বলে, আপনার ডায়াবেটিস মেলিটাস উইথ ইটস ম্যাক্রো এন্ড মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস। এটা বলা যায়, কিন্তু ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস ইনক্লুডিং কি কি ইনক্লুড করে ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনের মধ্যে? ইনক্লুডিং Acute coronary syndrome, peripheral artery in the form of chronic limb ischemia, and status post auto amputation. আচ্ছা, আর মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস কি কি আছে মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনের মধ্যে? এই দুটি এই রোগের আছে এসিএস, এখন কর্নারি সিনড্রোম আছে, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, মাইক্রো ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আছে, রেটিনোপ্যাথি, ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি আছে, নিউরোপ্যাথি এন্ড আর নেফ্রোপ্যাথি। নেফ্রোপ্যাথি। এইভাবে বলাটাই কিন্তু মানে ম্যাক্রো মাইক্রো আলাদা করে। হ্যাঁ, মানে ডায়াবেটিস মেলিটাস উইথ ইটস ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস এন্ড মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস, ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস ইনক্লুডিং এটা, মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস ইনক্লুডিং। কিন্তু এই এমআইটা ভাই আগে বলে নিব না, কারণ ওনার এবারকার প্রেজেন্টেশনটাই তো এমআই। না, যদি আপনি বলতে চান অল্টারনেটিভলি, যদি আপনার এটা তো আপনার এখন এনআইসিবিডি দেখে আপনি বলতেছেন এটা, এই রোগীটা যদি আপনার ঢাকা মেডিকেলে থাকতো, কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে আসে আপনি জানেন বলা না, কঠিন হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এখন এখানে পরীক্ষা হলে বলবেন তো হয় এটাই, কিন্তু তারপরও স্যাররা বলবে যে এটাকে অন্যভাবে ডায়াগনোসিস কি আপনি সেটা করতে পারেন কিনা। ঠিক আছে, যে কোনো ডিজিজের সাথে যদি আপনার লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস যদি থাকে, একটা সিমটম মানে একটা কমপ্লিকেশন পাইলে অন্যান্য কমপ্লিকেশন আপনাকে ছাড়তে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু নামাজ পড়ে আসি। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে কাকা, থ্যাংক ইউ। আর আপনি যে ব্রেথলেসনেসের কথা বলছেন, অবশ্যই কার্ডিওরেসপিরেটরি ক্ষেত্রে আপনাকে আগে আসতে হবে। এই ফ্লোরেই থাকবো, বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? কারণ ব্রেথলেসনেস সোয়েলিং, এই সোয়েলিং এ নট ডিউ টু অ্যাবডোমিনাল কজ, এই সোয়েলিং ইজ লাইকলি ডিউ টু কার্ডিওরেসপিরেটরি কজ এন্ড প্রিফারেবলি কার্ডিওভাস্কুলার কজ। না, এখনো যে এই তো পরবর্তী ডিসকাশন আসবে আর কি। অ্যাসাইটিস তো এখন আপনার তার কোনটা? তো অ্যাসাইটিস আছে ডেফিনেটলি, অ্যাবডোমিন ডিসটেন্ডেড টুইট পজিটিভ, নাচিং গালনেস পজিটিভ। তো এনএফএলডি উইথ অ্যাসাইটিস মানে না, না, অ্যাসাইটিস এখন তো অ্যাসাইটিস সাইন, তো তার সাইন, ওদের ডায়াগনোসিস তো না। না বলাই ভালো। এখন অ্যাসিড, এটা আপনার ডিসকাশনে হচ্ছে, আপনার ক্রসিং এ হচ্ছে ওই অ্যাসিডিস এর ব্যাপারটা চলে আসবে। complications Complications. with metabolic হার্ট ফেলিয়ার কথা বলছে, বাইভেন্ট্রিকুলার হার্ট ফেলিয়ার বলছে, with NFLD. এমএফএলডি। শোন কাকা, ঠিক আছে বাবা, আপনি
রেস্ট নেন, হ্যাঁ আসি। হ্যাঁ এখন আপনার যদি কোশ্চেন করা হয় তার অ্যাসাইটিসটা কেন হইলো, অ্যাসিটিস অ্যাসাইটিসটা কেন হইলো? এনএফএল এর কারণে, হ্যাঁ হ্যাঁ একটু দেখি। এনএফএল